forgive. He lived and died. To buy my pardon. An empty grave. Is there to prove my Savior lives. Because He lives. I can face tomorrow. Because He lives. All fears are gone. Because I know. He holds the future. And life is worth. Living just. Because He lives. Because He lives. I can face tomorrow. Because He lives. Oh, all fears are gone. Because I know. He holds the future. And life is worth. Living just. Because He lives. How sweet to hold. A newborn baby. And feel the pride. And joy He gives. But greater still. That calm assurance. This child can face uncertain days. Because He lives. Because He lives. I can face tomorrow. Because He lives. All fears are gone. Because I know. He holds the future. And life is worth. Living just. Because He lives. Because He lives. I can face tomorrow. Because He lives. All fears are gone. Because I know. He holds the future. And life is worth. Living just. Because He lives.
victory. I'll see the light. I'll see the light of glory. I know He lives. Because He lives. Because He lives. I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because He lives. Because He lives. All fears are gone. All fears are Because gone. I know. Because I know He holds the future. He holds the future. And life is worth And life is living worth just a living just because He lives. because He lives. Because He lives. I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because He lives. Because He lives. All fears are gone. All fears are Because gone. I know. Because I know He holds the He future. holds the future. Life is worth And life is worth living a just living because just He lives. because He lives. Oh, because He lives. Because He lives. I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because He lives. Because He lives. All fears are gone. All fears are Because I gone. know. Because I know He holds the future. Life is worth And life is the worth living a just living because just He lives. because He lives. You are my hiding place. You always fill my heart Songs of with deliverance. songs of deliverance. Whenever I am afraid, Whenever I am afraid, I will trust in I you. will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong. Let the weak say I am strong. In the strength of the Lord. In the strength of the Lord. I will trust in you. 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 Let the weak say I am strong. Let the weak say I am strong. In the strength of the Lord. In the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong. Let the weak say I am strong. In the strength of the Lord. In the strength of the Lord. You are my hiding place. You are my hiding place. You always
trust in I you. will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Oh, let the weak say I am strong. Let the weak say I'm strong. In the strength of the Lord. In the strength of the Lord. I will trust in you. Trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Oh, let the weak say I am strong. Let the weak say I'm strong. In the strength of the Lord. In the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Oh, let the weak say I am strong. Let the weak say I'm strong. In the strength of the Lord. In the strength I will trust in you. 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 Oh, let the weak say I am strong. Let the weak say I'm strong. In the strength of the Lord. In the strength of the You are my hiding You place. always fill my You heart. always fill my Songs heart of deliverance. with songs of deliverance. Whenever I am afraid, Whenever I am afraid, I will trust in I you. will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong. Let the weak say I'm strong. In the strength of the Lord. In the strength of the Lord. I will trust I in you. will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Oh, let the weak say I am strong. Let the weak say I'm strong. In the strength of the Lord. In the strength of the Lord, I
in you. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Oh, let the weak say I am strong. In the strength of the Lord. The strength of the Lord. I will trust in you. 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 Let the weak say I am strong. Let the weak say I'm strong. In the strength of the Lord. In the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong. Let the weak say I'm strong. In the strength of the Lord, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong. Let the weak say I'm strong. In the strength of the Lord. சகோதரனே, உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தருடைய வீட்டிற்கு வருவது மிகவும் அருமையானதாக இருக்கிறது. கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னர் நான் சில வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்த போது என்று நான் நினைக்கிறேன், இயேசுவானவர் எருசலேமுக்கு அருகில் வந்தபோது, அதாவது சீஷர்கள் தங்களுடைய கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து அவர்கள் தூரத்தில் அந்த பரிசுத்த நகரத்தை கண்டு இப்பொழுது ராஜ்யம் திரும்ப அளிக்கப்படும் என்று அவர்கள் கூறி கலிகூற துவங்கினர் என்று அதில் கூறப்பட்டிருந்தது. சமீபத்திய பாலஸ்தீன விஜயத்தை குறித்து இந்த குறிப்பிட்ட மனிதன் கூறிக்கொண்டிருந்தார், இல்லை பேசிக் கொண்டிருந்தார். அவர் ஜனங்களிடத்தில் இப்பொழுது கடந்த வருடத்தில் அந்த ஒரு இடத்திற்கு வந்து கொண்டிருந்த போது அவர்கள் அந்த பள்ளத்தாக்கில் இருந்து வந்தபோது அந்த வளைவை சுற்றி நோக்கி பார்த்து இயேசுவும் சீஷர்களும் அந்த நேரத்தில் இருந்த அதே சாலையில் இருந்தனர் என்றும் அவர்கள் அந்த பட்டணத்தை நோக்கி பார்த்தபோது அவர்கள் அழத் தொடங்கினர் என்றும் கூறினார். உங்களுக்கு தெரியுமா, அந்த சீஷர்களிடத்தில் ஏதோ ஒரு காரியம் இருந்தது என்றே நான் நினைக்கிறேன். அந்த நாட்களில் அந்த ராஜ்யம் மீண்டும் திரும்ப அளிக்கப்படும் என்று உணர்ந்தனர். இப்பொழுது அதற்கு கிட்டத்தட்ட நேரம் வந்துவிட்டது. ராஜ்யம் கிட்டத்தட்ட மீண்டும் திரும்ப அளிக்கப்படும் என்ற அந்த உணர்வு ஜனங்களின் மேல் இருந்தது என்று நான் நம்புகிறேன். சகோதரன் நெவில், நம்முடைய கருணையுள்ள மற்றும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட போதகர் ஒரு சில இரவுகள் இங்கே கூடாரத்தில் நடைபெறவுள்ள எழுப்புதல் கூட்ட முயற்சியை குறித்து ஜெபிக்கும்படி என்னிடத்தில் பேசியிருக்கிறார். நான் அவரிடத்தில் கூறினேன், அது ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட காரியமாக இருக்கும் என்று நான் எண்ணினேன். பல எழுப்புதல்கள் உண்டாயிருந்தாலும் உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்க முடியாது. பல சமயங்களில் நாம் ஒரு எழுப்புதலை குறித்து தவறான கருத்தினை பெற்றுக் கொள்கிறோம். ஒரு எழுப்புதல் புதிய அங்கத்தினர்களை அதிகமாக கொண்டு வருவதல்ல, ஆனால் அது நாம் ஏற்கனவே பெற்றுள்ளதை உயிர்ப்பிப்பதாய் உள்ளது. மேலும் நான் இதை கூற விரும்புகிறேன், ஏனென்றால் நான் இதை என் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து கூறுகிறேன். அதாவது, நீண்ட காலமாக இருந்து வந்ததை காட்டிலும் கூடாரத்தை சுற்றிலும் ஒரு வித்தியாசமான உணர்வு இருப்பதை நான் கண்டறிய துவங்குகிறேன். நீண்ட காலத்துக்கு முன்னர் இருந்து வந்தது போன்ற ஒரு ஆழமான ஆவிக்குரிய புலனை குறித்த ஒரு உணர்வு. அது ஒரு காரியத்தை தீர்த்து வைக்கிறது. அது ஒரு உண்மையான அஸ்திபாரத்தை பெற்றுள்ளது. தேவன் அந்த சிறிய சபையை மீண்டும் அதனுடைய வல்லமையில் ஆசீர்வதிப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன். கட்டட திட்டம் நடந்து கொண்டிருப்பதை நான் காண்கிறேன். அது ஒரு பெரிய காரியம் என்றே நான் எண்ணுகிறேன். ஏனென்றால் விரைவிலோ அல்லது பின்னரோ வயோதிக ஜனங்களாகிய நாம் சர்வாயுத வர்க்கத்தை எடுத்து அதை நம்முடைய பிள்ளைகளின் கரங்களில் திரும்ப கொடுத்துவிட்டு அந்த பொன்னான படிகளில் நடந்து செல்ல போகிறோம். அன்றொரு நாள் நான் இப்பொழுது பாதி தூர எல்லையை 50 வயதினை கடந்து விட்டேன். என்னால் அதை தெளிவாக உணர முடியவில்லை. நான் கிட்டத்தட்ட 18, 16, 18 வயதாக இருக்கும் பொழுது கிறிஸ் மெயின்சருக்கு மளிகை பொருட்களை எடுத்து செல்வது முதற்கொண்டு இருந்து வந்த காலம் அதிகமாக கடந்து விட்டது போல் இது தென்படவில்லை. ஆனால் காலமோ எவ்வளவோ கடந்து விட்டது.
நிலையான நகரம் இங்கு நமக்கு இல்லை. ஆனால் வரப்போகிறதையே நாடி தேடுகிறோம் என்பதையே இது காண்பிக்கிறது. அந்த நகரத்தை தேவனே கட்டுபவராயிருக்கிறார். அங்கே ஒருபோதும் முடிவு இராது. இந்த காலையில் அன்னையருடைய தினம் என்னும் பொருளின் பேரில் நான் பேசிக் கொண்டிருந்த போது, தாயார் முதிர்ந்த வயதில் சுருக்கங்களுடனும் மற்றும் இந்த எல்லாவற்றோடும் இருப்பது போன்றதல்ல அவளுடைய உண்மையான நிலை என்றும், அவளுடைய ஊன்றுகோல்கள் அல்லது பழைய சக்கர நாற்காலி அல்லது கைப்பிடி நாற்காலி மற்றும் அவளுடைய பக்கத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சிறு மலர் குவளை போன்றவற்றோடு தாயார் இல்லை என்றும், ஆனால் உயிர்த்தெழுதலில் தாயார் மீண்டும் திரும்பளிக்கப்பட்ட தன்னுடைய இளமையில் நின்று கொண்டு ஒரு ராணியைப் போல பிரகாசிப்பாள் என்றும் கூறினேன். அந்த விதமாகத்தான் நான் என்னுடைய தாயாரை குறித்து நினைக்க விரும்புகிறேன். இன்றைக்கு அவள் வயோதிகமாய் உள்ளதைப் போன்று அவளை குறித்து நான் நினைத்து பார்க்க விரும்பவில்லை. என்ன வரப்போகிறது என்பதை குறித்தே நான் சிந்தித்து பார்க்க விரும்புகிறேன். நீங்களும் உங்களுடைய தாய்மார்களை குறித்து அந்த விதமாகவே உணர்கின்றீர்கள் என்றே நான் அறிவேன். அவள் உண்மையாகவே அவளுடைய இருதயத்தில் உள்ளதைப் போன்று அவளை குறித்து சிந்தித்து பாருங்கள். புலவன் கூறுகிறது போல, வாழ்க்கை அவளுக்கு எளிதானதாக இருக்கவில்லை. ஆனால் உங்களுக்காக ஏதோ காரியத்தை செய்ய அவள் மீண்டும் ஜீவிப்பாள். அவள் உங்களோடு என்றென்றும் ஜீவிக்கும்படியாக தேவன் அதற்கு ஒரு வழியை உண்டு பண்ண போகிறார். எனவே நான் அதை குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏனென்று எனக்கு தெரியவில்லை. நான் இந்த அறிவிப்பை இன்று காலையில் செய்தேன். அதாவது, கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நான் இன்று இரவு இவர் யார் என்பதன் பேரில் பேச உள்ளேன். நிச்சயமாகவே நான் அதை எப்படி பேசப் போகிறேன் என்று தெரியாது. ஆனால் மதியம் முழுவதும் நேர்முக பேட்டிகளின் பேரில் கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் 10 நிமிடங்களுக்கு முன்பு வரையிலும் நான் ஓய்வற்ற பணியிலிருந்து வந்தேன். மேலும் விசேஷித்த மற்றும் அவசர அழைப்புகள் வந்திருந்தன. என்னால் அவைகளுக்கு பதிலளிக்க முடியவில்லை. மேலும் மருத்துவர் சாமுக்காக நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். அவர் நலமடைந்து கொண்டு வருகிறார். அதற்காக நாம் நன்றியுள்ளவர்களாயிருக்கிறோம். மேலும் மருத்துவர் பால்வின் மற்றும் திருமதி பால்வின் இருவரும் குணமடைந்து வருகிறார்கள். அவர்கள் நலமடைந்து வருகின்றனர். இந்த பிற்பகலில் உங்களுடைய ஜெபப்பட்டியலில் நீங்கள் புதிதாக ஒன்றை சேர்த்துக் கொள்ளும்படி நான் விரும்புகிறேன். அது இங்குள்ள மருந்து கடைக்காரர் ஹாரி லீஸ் ஆகும். ஹாரி என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு நண்பர். நான் அவரை அறிந்திருந்த வரைக்கும், இந்த பிற்பகல் வரைக்கும் அவர் ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்தார் என்றே நான் எண்ணி இருந்தேன். ஆனால் அவருடைய சகோதரன் அவருடைய ஆத்ம ரட்சிப்புக்காக வேண்டுகோள் விடுத்தார். இங்குள்ள நம்முடைய தர்மகர்த்தா சகோதரன் மைக் ஈகன் அந்த செய்தியை கொண்டு வந்தார். மேலும் ஹாரி மருத்துவமனையில் ஒரு ஆபத்தான நிலைமையில் இருக்கிறார். அவர் என்னை குறித்து அதிகமாக நினைத்தார் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் இந்த பிற்பகல் அவர் தன்னுடைய சொந்த போதகரை இல்லை, அவர் போகிற சபையின் போதகரை நிராகரித்து விட்டார். மேலும் நான் அவரை பார்க்க வர வேண்டும் என்று விரும்பினாராம். நான் போய் அவரை பார்க்க விரும்புகிறேன். எனவே ஹாரிக்காக ஜெபியுங்கள். இன்றிரவு ஜார்ஜியாவிலிருந்து இங்கு வந்துள்ள என்னுடைய நண்பர்களான சகோதரன் வெல் சீவான்ஸ் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தினரையும் காண்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். எனக்கு தெரியாத மற்ற வருகையாளர்களையும் கூட நான் காண்கிறேன். அநேகமாக இந்த காலையில் அவர்கள் இங்கே இருந்திருக்கலாம். நான் தவறாக நினைக்கவில்லை என்றால் அரிசோனாவில் உள்ள பீனிக்ஸிலிருந்து வந்து அங்கே பின்னால் உள்ள சகோதரன் மற்றும் சகோதரி எல்மர் காலின்ஸையும் நான் காண்கிறேன். ஓ, நீங்கள் மாற்றமடைந்திருக்கவில்லை. நீங்கள் உங்களுடைய ரயில் பாதை ஆடைகளை அணிந்து மேலும் ரயில் பாதையிலிருந்து வருவது போன்றே காணப்படுகிறீர்கள். வீட்டிற்கு திரும்பி வர வரவேற்கப்படுகிறீர்கள். நீங்கள் இங்கேயே தங்கியிருக்கும்படி நான் கேட்க முடியாது. ஏனென்றால் நீங்கள் பீனிக்ஸில் ஒரு நல்ல இடத்தை கண்டடைந்தீர்கள். பாருங்கள், அது மிகவும் அருமையானது. என்றாவது ஒரு நாள் நானும் அங்கே வசிக்க விரும்புகிறேன். அதன் பின்னர் நான் இங்கே அங்குள்ள தேவனுடைய சபையை சேர்ந்த சகோதரன் ஸ்மித்தை இங்கு காண்கிறேன். சகோதரன் ஸ்மித், உங்களுடைய சிறு புத்தகம் இல்லை, நேற்று பிற்பகல் தாமதமாக அது என்னிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. நான் அதை இன்னும் வாசிக்கவில்லை. ஆனால் நீர் அதை எழுதினீர் என்று நான் அறிந்தவரை நான் நிச்சயமாக அதை ஆதரிப்பேன். அது உண்மையான வேத வாக்கியமாய் இருக்க வேண்டும். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. மேலும் அது ஒரு வெற்றிகரமானதாய் உள்ளது என்றே நான் நம்புகிறேன். மேலும் மற்ற அநேகரை என்னால் கூற முடியும். நீங்கள் யாவரும் இங்கே கூடாரத்தில் வரவேற்கப்படுகிறீர்கள். இந்த காலை அவர் அவளை பின்னல் ஜன்னலின் வழியாக நோக்கி பார்க்கிறார் என்று சகோதரி ஸ்ட்ரிக்கர் பாடின பாடலை கேட்டு ரசித்தேன். என்னுடைய மெனோனைட் சகோதரர்கள், அவர்கள் இங்கு இருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மேலும் நீங்கள் எல்லோருமே இல்லினாய்ஸிலிருந்து இங்கு வந்துள்ள ஒரு நண்பர், அவருடைய மகன் பின்னால் ஒலிப்பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவர்களை மீண்டும் சந்திக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். மேலும் அநேகர், நான் உங்கள் பெயரை அழைக்கவில்லை என்றால் நான் உங்களை குறைத்து மதிப்பிடுகிறேன் என்று நினைக்காதீர்கள். ஆனால் நான் உங்கள் யாவரையும் வரவேற்கிறேன்.
ஒரு வேத பாடத்துக்காக நாம் இப்பொழுது இன்றிரவு வாசிப்போமாக. மத்தேயு 21 அதிகாரத்திலிருந்து 1 வசனம் தொடங்கி 11 வசனம் உட்பட தொடர்ந்து கீழே வாசிப்போமாக. அவர்கள் எருசலேமுக்கு சமீபமாய் சேர்ந்து ஒலிவமலைக்கு அருகான பெத்பகேய்க்கு வந்தபோது இயேசுவானவர் சீஷரில் 2 பேரை நோக்கி, உங்களுக்கு எதிரே இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்கள். போனவுடனே அங்கே ஒரு கழுதையையும் அதனோடே ஒரு குட்டியையும் கட்டியிருக்க காண்பீர்கள். அவைகளை அவிழ்த்து என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள். ஒருவன் உங்களுக்கு ஏதாகிலும் சொன்னால், இவைகள் ஆண்டவருக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள், உடனே அவைகளை அனுப்பிவிடுவான் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பினார். இதோ உன் ராஜா சாந்த குணமுள்ளவராய் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மரியின் மேலும் ஏறிக்கொண்டு வருகிறார் என்று சீயோன் குமாரத்திகளுக்கு சொல்லுங்கள் என்று தீர்க்கதரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது. சீஷர்கள் போய் இயேசு தங்களுக்கு கட்டளையிட்டபடியே செய்து கழுதையையும் குட்டியையும் கொண்டு வந்து அவைகள் மேல் தங்கள் வஸ்திரங்களை போட்டு அவரை ஏற்றினார்கள். திரளான ஜனங்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை வழியிலே விரித்தார்கள். வேறு சிலர் மரக்கிளைகளை தரித்து வழியிலே பரப்பினார்கள். முன்னடப்பாரும் பின்னடப்பாரும் ஆகிய திரளான ஜனங்கள், தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா, கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் சோத்தரிக்கப்பட்டவர், உன்னதத்திலே ஓசன்னா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள். அவர் எருசலேமுக்குள் பிரவேசிக்கையில் நகரத்தார் யாவரும் ஆச்சரியப்பட்டு இவர் யார் என்று விசாரித்தார்கள். அதற்கு ஜனங்கள், நாசரேத்திலிருந்து வந்த தீர்க்கதரிசியாகிய இயேசு என்றார்கள். நாம் ஜெபத்திற்காக நம்முடைய தலைகளை தாழ்த்துவோமாக. ஓ கர்த்தாவே, நாங்கள் அந்த நாட்களில் வாழ்ந்திருந்தால் நாங்கள் என்ன கூறியிருப்போம் என்று நாங்கள் நினைத்து பார்க்கிறோம். ஆனால் அவர் வருவதற்காக நாங்கள் எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருக்கையில் நாங்கள் ஒரு மகத்தான நாளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். மேலும் கர்த்தாவே, நாங்கள் ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கையில், எங்களுடைய இருதயங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கையில், உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் அறுவடை வயல்களிலிருந்து நாங்கள் சேகரிக்கக்கூடிய அனைத்து அரிகட்டுகளையும் கொண்டு வருகிறோம். ஒரு வெள்ளை குதிரையின் மேல் சவாரி செய்து மகிமையின் நுழைவாயிலில் இருந்து இறங்கி அவர் வருவதை நாங்கள் காண்போம் என்ற அந்த நேரத்தின் பேரிலான எதிர்பார்த்தலில் எங்களுடைய இந்த பழைய அழிவுக்கேதுவான சரீர அமைப்பு அவருடைய ஒரு மகிமையின் சரீரத்துக்கு ஒப்பாக மாறுவதையே நாங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அங்கே பாவமோ அல்லது மரணத்தின் அறிகுறியோ எப்போதும் உட்பிரவேசிக்க முடியாது. அவர் இருக்கிற வண்ணமாக நாங்கள் அவரை கண்டு வரப்போகும் எல்லா காலங்களினூடாக அவரை நேசித்து ஜீவிப்போம். நாங்கள் இந்த சபைக்காகவும் இதனுடைய போதகருக்காகவும் தர்மகர்த்தாக்களுக்காகவும் உதவிக்காரர்களுக்காகவும் இங்கு வருகிற ஒவ்வொரு நபருக்காகவும் மற்றும் எங்களுடைய வாசலில் இருக்கிற வருகையாளர்களுக்காகவும் மற்றொரு தொழுவத்திலிருந்து வந்தும் ஒரே மந்தையின் ஆடுகளாய் உள்ளவர்களுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய பிரசனத்தினால் இன்றிரவு நீர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் உம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம். நாங்கள் எப்போதும் இருந்து வந்ததை காட்டிலும் மேலான கிறிஸ்தவர்கள் என்ற உறுதியோடு இன்றிரவு நாங்கள் இங்கிருந்து புறப்பட்டு செல்லும்படியாய் உம்முடைய வார்த்தையில் எங்களை போஷியும். நாங்கள் எங்களுடைய இருதயத்தில் ஒரு புதிய நம்பிக்கையோடும் மற்றும் சந்தோஷத்தோடும் அவருடைய வருகைக்காக காத்திருக்கும்படி செல்வோமாக. தற்செயலாக எங்கள் மத்தியில் சுகவீனம் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களாய் சிலர் இருப்பார்களாயின் நாங்கள் அவர்களுக்காக ஜெபிக்க மறக்க மாட்டோம். அதாவது அவர்கள் நாங்கள் ஆராதிப்பதற்காக கூடியிருக்கிற இந்த கட்டடத்திற்குள் இன்றிரவு வந்து உள்ளே வந்து சுகவீனமாயிருப்பவர்கள் சுகத்தோடு வெளியே செல்வார்களாக. மேலும் வீடுகளிலும் மருத்துவமனைகளிலும் மற்றும் துன்பத்தின் படுக்கைகளிலிருந்தும் சுகவீனத்திலிருந்து சுகமடைய வேண்டியவர்களுக்காகவும் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஓ தேவனே, உம்முடைய இரக்கம் அவர்களை சென்றடைய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இன்றிரவு அலட்சியமாயிருக்கிறவர்களுக்காகவும் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை கண்டு இன்னும் ருசி பார்த்திராதவர்களுக்காகவும் தேவனால் நேசிக்கப்படுவது என்பது எதை பொருட்படுத்துகிறது என்பதை அறியாமல் இருப்பவர்களுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்கள் எதை தவறவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கு புரியவில்லை. ஓ தேவனே, ஒரு வானொலி ஒலிபரப்பில் அல்லது ஏதோ ஒரு வழியில் அவர்களுடைய இருதயங்கள் தொடப்படுவதாக. உம்முடைய இரக்கத்தின் கதவு மூடப்பட்டு அவர்கள் வெளியே தள்ளப்பட்டு இரக்கமில்லாமல்
நியாயத்தீர்ப்பில் நிற்பதற்கு முன்பே அவர்களுடைய உணர்ச்சிகள் உம்மிடம் திருப்பப்படுவதாக. கர்த்தாவே, எங்களுக்கு உதவி செய்யும். நாங்கள் இந்த காரியங்களை கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபித்து அவருடைய மகிமைக்காக நாங்கள் இதை வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமேன். வாசல்களை சுற்றிலும் மக்கள் கூட்டமாக இருந்தனர். தெருக்களில் நெரிசல் ஏற்பட்டது. மேலும் ஜனங்கள் உறங்குவதற்கான இடம் கூட அங்கு இல்லை. அவர்கள் மதில் சுவற்றிற்கு வெளியே மைதானங்கள் முழுவதிலும் படுத்திருந்தனர். ஏனென்றால் இது பஸ்கா பண்டிகையாயிருந்தது. இந்த நேரத்தில் வழிபட அறியப்படும் அளவிற்கு உலகெங்கிலும் இருந்து ஜனங்கள் வந்திருந்தனர். அது பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்படும் நேரமாயிருந்தது. மேலும் அடிமைத்தன எகிப்திலிருந்து வந்த அவர்களுடைய விடுதலையை அது சுட்டிக்காட்டினது. அவர்கள் ஆண்டுதோறும் இதை கை கொண்டு வந்தனர். ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த மகத்தான பஸ்கா பண்டிகை நடைபெற்றது. மேலும் இது மிக சிறந்த காலங்களில் அல்லது யூத மார்க்கத்தின் நிகழ்வுகளில் ஒன்றாயிருந்தது. ஏனென்றால் அது அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்ட நேரத்தை பொருட்படுத்தியது. எல்லா ஜனங்களுமே அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருந்த அந்த நேரத்தை குறித்து சிந்தித்து பார்க்க விரும்புகின்றனர். நாம் ஒவ்வொருவரும் இன்றிரவு நாம் விடுவிக்கப்பட்டிருந்த நேரத்துக்கு எப்படியாய் திரும்பி செல்ல முடியும்? அது நமக்கு எதை பொருட்படுத்தினது? என்னுடைய சொந்த அனுபவத்தில் எப்படியா என்னுடைய பரிதாபமான வாலிப இருதயமானது தேவனை தொட எங்கியது என்று என்னால் நினைவு கூற முடியும். நான் மேலே சென்று அவருடைய கதவை தட்டி சிறிது நேரம் அவரிடத்தில் பேச முடிந்தால் நலமாயிருக்குமே என்று எண்ணினேன். மேலும் நிச்சயமாகவே நீங்கள் என்னுடைய சுயசரிதையை அறிவீர்கள். நான் ஒரு காகிதத்தையும் பென்சிலையும் எடுத்துக்கொண்டு என்னால் அவரிடத்தில் பேச முடியாதபடியால் ஒரு கடிதத்தை அவருக்கு எழுதப் போவதாக இருந்தேன். அவர் காடுகளில் இருந்ததை நான் அறிந்திருந்தேன். ஏனென்றால் நான் அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டிருந்தேன் மற்றும் காடுகளில் அவருடைய அசைவை நான் கண்டிருக்கிறேன். மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நான் வேட்டையாடும் போது அல்லது மீன்பிடிக்க செல்லும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட பழைய பழக்கமான பாதையில் செல்வதுண்டு. அப்பொழுது நான் திரு இயேசு என்று எழுதி அதை மரத்தின் மேல் ஆணியடித்து மாற்றலாம் என்று எண்ணினேன். ஏதோ ஒரு வழியில் என்னுடைய இருதயத்திலிருந்து அந்த பாரத்தை இறக்கும்படியான ஏதோ ஒரு வழி. அந்த இரவு அப்பாலே நான் என்னுடைய வயதை மறந்துவிடலாம். நான் சில நேரத்தில் என் பெயரையும் கூட மறந்துவிடலாம். ஆனால் பாவத்திலிருந்து அவர் என்னை விடுவித்த அந்த நேரத்தை என்னால் ஒருபோதும் மறக்கவே முடியாது. ஏதோ காரியம் எனக்கு உட்புறத்திலே சம்பவித்தது. அது அந்தகாரத்தில் அந்த பெரிதான நேரங்கள் முழுவதும் எனக்கு உதவி செய்து வந்துள்ளது. அந்த என்னுடைய விடுதலையின் நேரத்தில் பாவ பாரங்கள் என்னை விட்டு விலகினது. அப்பொழுது நான் ஒரு புதிய நபராயிருந்தேன். அது முதற்கொண்டு நான் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஒரு புது சிருஷ்டியாக இருந்து வருகிறேன். மேலும் இந்த யூதர்கள் அவர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் வருகின்றனர். அங்கே தேவாலயத்தின் உட்புறத்தில் ஒரு ஊற்று இருந்தது. அவர்கள் அந்த அப்பத்தையும் கசப்பான கீரைகளையும் ஆட்டுக்குட்டியையும் கொண்டு சென்று அவர்கள் தேவாலயத்துக்குள்ளிருந்த இந்த ஊற்றிலிருந்து பருகினர். தேவன் அவர்களிடத்தில் தயை காட்டி இருந்தபடியால் அவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து களி கூர்ந்தனர். எனவே இந்த பஸ்கா நேரத்தில் இது பஸ்காவாய் மாத்திரமல்லாமல் ஒரு விசேஷித்த பஸ்காவாய் இருந்தது. உங்களுக்கு தெரியும், நாம் சில நேரத்தில் சபைக்கு செல்கிறோம் மற்றும் நாம் எப்பொழுதுமே செல்ல விரும்புகிறோம். ஆனால் சில நேரங்களில் சிறப்பான ஏதோ ஒரு காரியம் சம்பவிக்கிறது. இது அந்த நேரங்களில் ஒன்றாயிருந்தது. அது இன்றைக்குள்ளது போல முழுவதும் எதிர்பார்ப்புகளால் நிறைந்து காணப்பட்டது. அவரை நேசித்தவர்கள் கண்கள் யாவுமே அவர் வாசலுக்குள் வருவதை காண காத்துக் கொண்டிருந்தன. அவரை நேசிக்கிறவர்கள் அவருக்காக எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறபடியால் இன்றைக்கும் அந்த விதமான ஒரு பெரிய தொடர்பு கொள்ளும் முறையே உள்ளது என்றே நான் நம்புகிறேன். முழு எதிர்பார்ப்போடு இருந்தனர். நாம் இந்த நாட்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது உண்மையாகவே பூமியானது ஒரு பெரிய பீப்பாய் அளவான தூளாக போகிறது. மேலும் விஞ்ஞானமோ நள்ளிரவுக்கு 3 நிமிடங்கள் உள்ளன என்று நம்மிடம் கூறிக்கொண்டிருக்கிறது. அன்றொரு நாள்
இராணுவத்தில் இருந்த தளபதியின் கதையை நான் படித்துக் கொண்டிருந்தது போலவே நீங்களும் படித்திருப்பீர்கள் என்று நான் நிச்சயம் நம்புகிறேன். அதாவது, மற்றொரு யுத்தம் உண்டாகுமானால் அது வெறுமன 2 அல்லது 3 நிமிடங்களே நீடிக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பண்டைய யுத்த நாட்களில் துப்பாக்கிகளால் சுடுதல், நரிப்பள்ளங்களை தோண்டுதல், அதோடு எல்லாம் முடிவுற்றுவிடும். அடுத்த யுத்தம் வெறுமன 2 அல்லது 3 நிமிடங்களே இருக்கும் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். என்றோ ஒரு நாள் யாரோ ஒரு சரியில்லாத நபர் சற்றும் யோசனையின்றி அந்த அணுகுண்டுகளில் ஒன்றை வீசப் போகிறார். அவர்கள் அதை செய்யும் போது அதற்கு எதிர்த்தாக்குதல் நிகழ்த்த நாம் அதை கண்டறியக்கூடிய கருவிகளை எங்கும் உடையவர்களாய் இருக்கிறோம். உலகத்தால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. பஸ்காவில் இருந்த ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒன்று சம்பவிக்கப் போவதாய் இருந்ததை அறிந்திருந்தனர். ஆனால் அது என்னவா இருந்தது என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. அது அந்த விதமாகவே இன்றைக்கும் உள்ளது. பெரும்பாலானவர்கள் ஏதோ ஒன்று சம்பவிக்க ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்திருந்தனர். ஒவ்வொருவருக்கும் அது தெரியும். உங்களால் பாவியினிடத்தில் பேச முடியும், உங்களால் வியாபாரியினிடத்தில் பேச முடியும், உங்களால் எந்த ஒருவரிடத்திலும் பேச முடியும். மேலும் இது உலகத்திற்கு அமைதியற்ற அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரமாக இருக்கிறது. ஆனால் அவருடைய வருகைக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதனிடத்திலோ அல்லது ஸ்திரீனிடத்திலோ நீங்கள் பேசினால் அவர்களுடைய முகத்தின் மீது மகிமை பிரகாசிக்கின்றதை காணலாம். அந்த மகத்தான நிகழ்வுக்காக அவர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஏதோ ஒன்று சம்பவிப்பதை எதிர்பார்த்து முழுவதும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளது. என்ன சம்பவிக்கப் போகிறது என்பதை உலகம் அறிந்திருக்கவில்லை. ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையோ என்ன சம்பவிக்கப் போகிறது என்பதை அறிந்திருக்கிறது. சீக்கிரத்தில் எக்காலம் முழங்கும். ஒரு வெள்ளை குதிரையின் மேல் மகிமையிலிருந்து சவாரி செய்து அவர் வருவதை நாம் காண்போம் என்றும் பரலோகத்தின் சேனைகள் அவரை பின்தொடரும் என்றும் அவர்கள் அறிவர். கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு ஆகாயத்தில் அவரை சந்திக்க எடுத்துக் கொள்ளப்படுவர். அதைத்தான் நாம் எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். அதற்காகத்தான் நாம் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம் இந்த காலையில் பேசின இந்த தாய்மார்களின் ஆத்துமாக்கள் போன்றவை தேவனுடைய பலிபீடத்தின் கீழிருந்து கர்த்தாவே எவ்வளவு காலம் என்று சத்தமிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன என்று நமக்கு கூறப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் தாயாரை காண விரும்பும் அளவிற்கு அவளும் உங்களை காண விரும்புகிறாள். நாம் நம்முடைய அன்பார்ந்தவர்களை சந்திக்க விரும்புவது போலவே அவர்களும் நம்மை சந்திக்க விரும்புகின்றனர். அவர் வரும்போது அது என்ன ஒரு மறு இணைப்பாயிருக்கும். நம்முடைய அன்பார்ந்தவர்களை சந்தித்து மற்றும் அவர்களை அவர்களுடைய உயிர்த்தெழுந்த சரீரத்தில் கண்டு மேலும் மகிமையடைந்து உயிர்த்தெழுதலின் சுதந்திரவாளிகளோடு சுற்றி நடந்து அவர்களுடைய குணாதிசயத்தை கவனித்து அது எப்படி சாந்தமாய் அமைதியாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் காண்போம். மேலும் அது ஒரு அமளியும் ஆரவாரவுமாய் குதித்தலும் எடுத்தலுமாய் இருக்காது. ஏனென்றால் நாம் ஒன்று சேர்ந்து ஜீவிக்க முழு நித்தியத்தை உடையவர்களாய் இருப்போம். நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த பெரிய நரம்பு தளர்ச்சியான காலத்தில் எதற்குமே நேரமில்லை. ஏறுதல், இழுத்தல், பறித்தல், ஏன் இது ஒரு பயங்கரமான நாளாயிருக்கிறது. அப்பொழுது ஏதோ காரியம் சம்பவிப்பதற்காக அவர்கள் காத்திருந்த போது பஸ்காவில் இருந்தவர்களில் பலர் அவரை பார்க்காதது மிகவும் மோசமானதாக இருந்தது. அதே சமயத்தில் ஏதோ ஒன்று சம்பவிக்கப் போவதாக இருந்ததை அவர்கள் அறிந்திருந்தனர். ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர்கள் அவரை காணச் செல்லவில்லை. அது கர்த்தருடைய வருகையிலும் அவண்ணமாகவே இருக்கும். இன்றைக்கு அமைதியற்ற அநேக ஜனங்கள் ஏதோ காரியம் சம்பவிக்க ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்திருக்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள் அவரை ஒருபோதும் காண மாட்டார்கள். ஏனென்றால் அவரை காண்பதற்கு எதிர்பார்த்துக் கொண்டும் காத்துக்கொண்டும் ஏங்கிக் கொண்டும் இருக்கிற அந்த சிறிய சபையை எடுத்துக்கொண்டு செல்ல அவர் நள்ளிரவின் அமைதியில் வருவார். அவர்களைத்தான் அவர் வந்து கொண்டு செல்வார். கவர்ச்சியின் பேரில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அநேக உலகத்தாரும் உலகத்தின் காரியங்களின் பெயரில் தங்களுடைய ஆத்துமாக்களுக்கு விருந்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களும் சபையானது மகிமைக்குள் செல்லும் வரையில் என்ன சம்பவித்தது என்பதை ஒருபோதும் அறியவே மாட்டார்கள்.
ஏனென்றால் அவர் இரவிலே ஒரு திருடன் வருகிற விதமாய் வந்து அவர்களை கொண்டு செல்வார். எனவே நாம் மீண்டும் அதே இடத்திற்கு திரும்பிவிட்டோம் என்பதை நம்மால் காண முடியும். இப்பொழுது நாம் இந்த எதிர்பார்ப்புகளை கண்டறிகிறோம். அதாவது தேவன் அவர்களிடத்திற்கு வந்து வேத வாக்கியங்களினூடாக முழுவதுமே அது அதே காரியமாகவே இருந்து வந்துள்ளது. அதாவது அவர்கள் அவரை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு, எப்பொழுதும் அவரை காண விரும்புகிறவர்களுக்கு அவர் எப்பொழுதும் பிரசன்னமாகிறார். இன்றிரவு நம்முடைய இருதயங்களில் அந்த நம்பிக்கை தான் உள்ளது என்று நான் நிச்சயம் நம்புகிறேன். இது சுமார் 6 மாதங்களுக்கு முன்பு நான் சில ஜனங்களிடத்தில் சாட்சி பகிர்ந்து கொண்டிருந்தேன் என்று நான் நினைக்கிறேன். மேலும் நான் அது குறித்து சிந்திக்கும் போது அவர் எந்த நேரத்திலும் வரலாம் என்றே கூறினேன். என்னை அதை கூறும்படி தூண்டியது என்னவென்றால், நான் சகோதரன் பாஸ்வத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தேன். நாங்கள் 80க்கும் மேற்பட்ட வயதிலிருந்த அந்த பரிசுத்தவான் மரித்துக் கொண்டிருந்தார் என்பதை கேள்விப்பட்ட போது நான் அவரை காண சென்றேன். மனைவியும் நானும் அவர் மரிப்பதற்கு முன்பு அவரை காண அங்கே சென்றோம். அப்பொழுது நான் அவரிடத்தில் ஏதோ ஒரு காரியத்தை கூற வேண்டியதாயிருந்தது. பரிசுத்தவான்கள் மகிமையில் பிரவேசித்துக் கொண்டிருக்கையில் நான் அவர்களை காண விரும்புகிறேன். நான் அவரை காண வேண்டியதாக இருந்தது. நாங்கள் காரின் டயர்கள் கிழிந்து போகும் அளவிற்கு சென்றோம். ஆனால் நான் அங்கு சென்றபோது வாசலை நோக்கி விரைந்தேன். அந்த பண்டைய கோத்திரப்பிதா ஒரு சிறிய மூலையில் படுத்திருந்தார். நான் வருவதை அவர் கண்டபோது அவர் தன்னுடைய தலையை உயர்த்தினார். அவருடைய வயோதிக தசைகள் தொங்கிக் கொண்டிருப்பதோடு பலவீனமான கரங்கள் தொங்கிக் கொண்டிருந்தன. அவர் தன்னுடைய கரங்களை எனக்காக நீட்டினார். நான் அவருடைய கழுத்தை சுற்றி பிடித்து, என் தகப்பனே, என் தகப்பனே, இஸ்ரவேலுக்கு ரதங்களும் குதிரை வீரருமாய் இருந்தவரே என்று கதறினேன். ஏனென்றால் அவர் ஒரு பரிசுத்தமான தேவபக்தி உள்ள மனிதனாய் இருந்தார். மேலும் நான், சகோதரன் பாஸ்வத், நான் உங்களை ஒரு காரியம் கேட்க விரும்புகிறேன். நீர் சுகமடைந்து விடுவீர் என்று நீர் விசுவாசிக்கிறீரா என்று கேட்டேன். அதற்கு அவரோ, நான் சுகவீனமாக இல்லையே என்றார். அப்பொழுது நான், பாருங்கள் காரியம் என்ன என்று கேட்டேன். அப்பொழுது அவர், நான் பரம வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்றார். அவர், நான் சோர்ந்து போயிருக்கிறேன், நான் களைத்து போயிருக்கிறேன், நான் பரம வீட்டிற்கு செல்ல விரும்புகிறேன் என்றார். அப்பொழுது நான், அப்படியானால் நீங்கள் மரித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக உணர்கின்றீர்களா என்று கேட்டேன். மேலும் நான் உங்களை ஒரு காரியம் கேட்க விரும்புகிறேன். 70 வருடத்துக்கும் சற்று மேற்பட்ட ஊழிய காலங்களினூடாக எது உங்களுடைய மிக மகிமையான நிமிடமாய் இருந்து வந்துள்ளது? அந்த வரிசையினூடாக உங்களுக்கு என்ன அனுபவம் உண்டாயிருந்தது என்று எனக்கு சொல்லுங்கள். ஐயா, நீங்கள் என்னிடத்தில் உங்களுடைய மகத்தான நேரம் என்று நீங்கள் எண்ணக்கூடியதை கூற முடியுமா என்றேன். நான் அவருடைய வயது வரை ஜீவித்தாலும் அந்த கருமையான கண்கள் மூக்கு கண்ணாடியின் மேலிருந்து என்னை உற்று நோக்கியதை நான் ஒருபோதும் மறக்கவே மாட்டேன். அப்பொழுது அவர், என் அருமை சகோதரனே, இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் மகத்தான தருணம். இப்பொழுது உள்ளதை காட்டிலும் மகிமையான வேறெந்த நேரத்தையும் என்னால் எண்ணி பார்க்க முடியாது என்றார். நான் அவர் முகத்தை நோக்கி பார்த்தேன். மேலும் நான், ஐயா, நீர் மரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர் என்பதை நீர் இன்னும் அறிந்திருக்கிறீரா என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர், சகோதரன் பிரணாம், நான் இங்கே படுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவர் வந்து அந்த வாசலை திறந்து என்னை அவரோடு வீட்டுக்கு அழைத்து செல்லவே காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றார். அந்த விதமாகத்தான் மரிக்க வேண்டும், அந்த விதமாகத்தான் போயாக வேண்டும். நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி, அதாவது அவர் மரிப்பதற்கு முன்னர் சுமார் 2 மணி நேரங்களாக அவர் 2 நாட்களுக்கு மேலாக ஒரு உணர்விழந்த முழுமயக்க நிலையில் படுத்துக் கொண்டிருந்தார். அவர் சுயநினைவை அடைந்த போது அவர் அறையில் எழுந்து தன்னுடைய மனைவியிடத்தில் பேசத் துவங்கினார். அதன் பின்னர் திடீரென்று அவர் எதையோ காண்பது போன்று தென்பட்டது. அவர் தன்னுடைய சபையில் அவரால் மனமாற்றம் அடைந்து மரித்து 40 அல்லது 50 வருடங்களான நண்பர்களோடு 1 மணி நேரத்திற்கு மேலாக தொடர்ந்து அவர் கரங்களை குலுக்கினார். அவருடைய தாயோடும் மற்றும் அவருடைய தந்தையோடும் கரங்களை குலுக்கினார். அவருடைய சரீரத்தை விட்டு ஜீவன் அவருக்கு போகும் வரையில் தலையணையின் மேல் படுத்துக்கொண்டு கர்த்தராகிய இயேசுவின் கரங்களில் உறங்க சென்றார். அவரை எதிர்பார்த்து அவருக்கு சேவை செய்வது போன்றது எதுவுமே இல்லை. நான் இந்த மனிதனிடத்தில் இதை குறித்து பேசி அந்த அனுபவத்தை கூறின போது நான் இதை கூறினேன். நான், ஐயா, நாம் அவரை காணும் போது அது மகிமையானதா இருக்காதா? அவர் இன்றைக்கு வருவாரானால் நலமாயிருக்குவே என்றேன். அதற்கு அவர், சகோதரன் பிரணாமே,
அந்த விதமாக ஜனங்களை பயமுறுத்தாதீர் என்றார். அப்பொழுது நான், நீர் என்ன பொருட்படுத்தி கூறுகிறீர் என்றேன். அதற்கு அவர், ஓ, உலகம் முடிவடைந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லது கிறிஸ்து வருகிறார் என்றும் ஜனங்களிடத்தில் சொல்ல முயற்சிக்காதீர்கள், அது அவர்களை கவலையடைய செய்கிறது என்றார். ஓ, நான் இல்லை, நான் உங்களுடைய மன்னிப்பை வேண்டுகிறேன். அவருக்காக எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அது அவர்கள் கேட்கக்கூடிய மிக மகிமையான செய்தியாக இருக்கிறது. அதாவது இயேசு தம்முடைய சபையை எடுத்துக்கொள்ள கிட்டத்தட்ட வெளிப்பட இருக்கிறார் என்றேன். வயோதிகம் வாலிபமாக மாற்றப்படும், இருளுக்கு பதிலாக சந்தோஷம் அளிக்கப்படும், மரணத்துக்கு பதிலாக ஜீவன் அளிக்கப்படும், அழிவுள்ளது அழியாமையாய் மாற்றப்படும். ஓ, அவர் வருவதை அறிந்து கொள்வது என்னே ஒரு தருணம். அவர்கள் அவருக்காக எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்தனர். அவர்கள் அவரை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். அவர் வந்தபோது 2 பிரிவுகள் இருந்தன என்பதை நாம் கண்டறிந்தோம். ஒரு குழு அவருக்காக இருந்தது, ஒன்று அவருக்கு எதிராக இருந்தது. அந்த விதமாகவே நாம் இன்றைக்கும் அதை கண்டறிகிறோம். அப்படித்தான் அவருடைய வருகை எப்பொழுதும் ஜனங்களை பிரித்து விடுகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் இயேசுவை காணும் போது அதனோடு முரண்பாடாய் இருப்பவர்கள் சுற்றி இருப்பதை நீங்கள் கண்டறிகிறீர்கள். அது சாத்தானாகும். மேலும் இன்றைக்கு நாம் அதை குறித்து சிந்திக்கும் போது நாம் அதிக மாற்றத்தை காண்கிறதில்லை. அதே விதமாகவே உள்ளது. ஜனங்கள் மாறியிருக்கின்றனர், ஆனால் ஜனங்களின் ஆவி மாறியிருக்கவில்லை. எனவே அவர்கள் முடிவிலே வாசலுக்கு வெளியே அந்த சிறிய வெள்ளை கழுதையின் மேல் அவர் சவாரி செய்து வருவதை கண்டபோது சீஷர்கள் பரலோக ராஜ்யம் வந்துவிட்டது என்று கூச்சலிடத் துவங்கியதில் வியப்பொன்றுமில்லையே. ஜனங்கள் அவரை சந்திக்க ஓடினர். எருசலேம் முழுவதும் கலக்கமடைந்தது. அதை குறித்து ஏதோ ஒரு காரியம் உண்டு. இயேசு வரும்போது அது எப்பொழுதுமே ஒரு கலக்கமாயிருக்கிறது. முழு நகரமும் கலக்கமடைந்தது. அவர்களால் அதை மறைக்க முடியவில்லை. இந்த கலக்கத்திற்காக அந்த நாளின் பிரசங்கிமார்கள் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. ஏனென்றால் அது பஸ்கா பண்டிகையிலே அவ்வாறு இருந்தது. மேலும் அவர்கள் இவர் யார் என்று கூச்சலிட்டனர். எதிர்பார்ப்போடு இருந்தபோது, கர்த்தராகிய இயேசுவின் வருகை எருசலேமில் எதிர்பார்ப்புகளால் நிறைந்திருந்த போது அது என்ன சம்பவிக்கப் போவதாக இருந்தது என்பதை போதவர்கள் அறிந்திருந்திருக்க வேண்டும் என்பது போன்று காணப்பட்டது. அது பிரதான ஆசாரியர் அதை அறிந்திருந்திருக்க வேண்டும் என்பது போன்று காணப்பட்டது. அது மற்ற எல்லா ஆசாரியர்களும் அதை அறிந்திருந்திருக்க வேண்டும் என்பது போன்று காணப்பட்டது. இன்றும் அது எதிலும் மாறியிருக்கவில்லை. ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் கர்த்தராகிய இயேசுவின் வருகைக்கு முன்னோடியாக இருக்கிறார். மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் பூமி முழுவதும் அசைவாடத் தொடங்கியதும் எழுப்புதல் அக்கினிகள் எங்கும் பரவின. மகத்தான அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் செய்யப்பட்டுள்ளன. சுகமளித்தல்களும் நடந்துள்ளன. தீர்க்க தரிசனங்களும் புறப்பட்டு சென்றுள்ளன. அனைத்து அப்போஸ்தல ஆசீர்வாதங்களும் ஒன்று சேர்ந்து மீண்டும் சபைக்கு திரும்பி வந்துள்ளன. எனவே அது அப்பொழுது இருந்தது போலவே அது இப்பொழுதும் அவ்வண்ணமாகவே உள்ளது. அவ்விசுவாசியின் ஆவி இன்னமும் இவர் யார் என்று கூக்குரலிடுகிறது. அவர் ஒரு நல்ல மனிதர் என்று கூறும்படியாகவே அவர்களில் சிலர் கர்த்தராகிய இயேசுவை விசுவாசித்தனர். அவர்களில் சிலர் அவர் ஒரு நல்ல மனிதன் என்றனர். அதைத்தான் அவர்கள் இன்றைக்கும் கூறுகின்றனர். அவர்கள் அவரை ஒரு நெப்போலியனாக, ஒரு போர் வீரன் என்ற ஸ்தானத்தில் வைக்க முயற்சிக்கின்றனர். அவர்கள் அவரை ஒரு ஜார்ஜ் வாஷிங்டனாக, ஒரு உண்மையுள்ள மனிதன் என்ற ஸ்தானத்தில் வைக்க முயற்சிக்கின்றனர். ஆனால் அவர் அதற்கும் மேலானவராக இருந்தார். வேத வாசிப்பில் நீங்கள் கவனித்தீர்களா? அவர்கள் இது கலிலேயாவிலிருந்து வருகிற ஒரு தீர்க்கதரிசி என்றனர். கர்த்தருடைய இந்த மகத்தான அசைவை அவர்கள் காணும் போது இன்றைக்கு அவர்கள் அதே காரியத்தையே கூற முயற்சிக்கின்றனர். சுகவீன மற்றும் அவதியுற்றோரின் சுகமளித்தல் திரும்பளிக்கப்படும் போது ஜனங்களின் நினைவுகளை பகுத்தறிய தம்முடைய சபையில் தம்முடைய ஆவியை அவர் பயன்படுத்துவதை காணும் போது அவர் என்ன சம்பவிக்கும் என்று கூறினது நிறைவேறும்படியாய் அவர் பூமியின் மேல் இருந்தபோது செய்ததையே அவர் செய்ய காணும் போது நிச்சயமாகவே சபைகளும் ஜனங்களும் இதை இவர் யார் என்றே கேட்கின்றனர். இயேசு யாராக இருந்தார் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் யாராலும் அவர்களுடைய வேதப்பாட பள்ளிகளின் மூலமாக அவரை அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியவில்லை. அவர் எந்த வேதப்பாட கருத்தரங்கிலிருந்து வெளியே வந்தார், அவர் எந்த வேதசாஸ்திர பள்ளியிலிருந்து வந்தார், அது இன்றைக்கும் அவண்ணமாகவே உள்ளது. பரிசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அநேக ஜனங்கள் எந்த வேதப்பாட கருத்தரங்கிலிருந்து வெளிவரவில்லை. அவர்கள் தேவனுடைய சொந்த தெரிந்து கொள்ளுதலில் உற்பத்தியாயிருக்கிறார்கள். ஆனால் வேதாகமத்தில் வாக்களிக்கப்பட்டிருந்த அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் மற்றும் அதிசயங்களும் இந்த மகத்தான பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜனங்களுக்கு மத்தியில் அசைபாடும் போது உடன் சென்றன.
அவர்களோ இன்றைக்கு அவர்கள் எந்த பள்ளியிலிருந்து வந்தனர் என்று கேட்கின்றனர். ஒரு எழுப்புதலை நடத்த ஒரு நகரத்திற்குள் நீங்கள் பிரவேசித்த உடனே நீங்கள் எந்த ஸ்தாபனத்தை சேர்ந்தவர் என்று கேட்கின்றனர். லூயிவில்லில் உள்ள அயர்லாந்து சபையிலிருந்து வந்திருந்த ரோமன் கத்தோலிக்க குருவானவரோடு வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் எனக்கு ஒரு நேர்முக பேட்டி இருந்தது. நான் அவரிடத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட உடனே ஒரு அருமையான அறிவார்ந்த மனிதன், அப்பொழுது அவர், திரு பிரண்ணாம், நீங்கள் எந்த ஸ்தாபனத்தோடு இருக்கிறீர் என்று கேட்டார். அதற்கு நான் எதனோடும் இல்லை என்றேன். மேலும் அவர் அப்பொழுது, நீர் நியமிக்கப்பட்டீராய் என்று கேட்டார். அதற்கு நான் ஆமையா என்றேன். அப்பொழுது அவர், உங்களை நியமித்தது யார் என்று கேட்டார். அதற்கு நானோ, சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க கர்த்தராகிய இயேசு எனக்கு பரிசுத்த ஆவியை கொடுத்து ஒரு கட்டளையும் எனக்கு கொடுத்தார் என்றேன். பாருங்கள், அந்த நியமன பதவியே நமக்கு தேவை. இயேசுவானவர் ஒருபோதும் தம்முடைய சீஷரிடத்தில் போய் என்று கூறவே இல்லை. நானும் அந்த காரியங்களை விமர்சித்துக் கொண்டிருக்கவில்லை. ஆனால் அவர்கள் அவர்களுடைய நாளில் வாழ்ந்துள்ளனர். அவர் ஒரு ஊழியக்காரராய் இருக்க போய் இத்தனை வருடங்கள் ஆய்ந்து படியுங்கள் என்று கூறவில்லை. அவர், நீங்களோ உன்னதத்திலிருந்து வரும் பெருநாள் தரிப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் எருசலேம் நகரத்தில் இருங்கள் என்றார். தங்களுடைய சொந்த பெயரை கையொப்பமிட முடியாத மனிதரிடத்தில் அவர் அதை கூறினார். இதற்கு பிறகு பரிசுத்த ஆவி உங்கள் மீது வரும்போது, அப்போது நீங்கள் எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள். அதுதான் நியமனம். இயேசு எந்த பள்ளிக்கும் சென்றதாக அல்லது எந்த வேதாகம கருத்தரங்களுக்கும் சென்று பட்டம் பெற்றதாக நம்மிடத்தில் சான்று ஏதும் இல்லை. அதே சமயத்தில் மத சம்பந்தமான காரணங்களுக்காக உலகத்தில் வேறெந்த காரியத்திற்கும் எப்போதும் இருந்து வந்ததை காட்டிலும் அவருடைய பெயரில் அதிகமான கருத்தரங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவர் பள்ளிக்கு சென்றதை குறித்து நம்மிடத்தில் ஒருபோதும் எந்த சான்றும் இருந்ததில்லை. ஆனால் அதே சமயத்தில் வானத்துக்கு கீழே மற்ற எந்த விதமான ஒரு பெயரையுடைய பள்ளிகளை காட்டிலும் அவருடைய பெயரில் அதிகமான பள்ளிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவர் ஒரு புத்தகத்தை எழுதினதை குறித்து நாம் ஒருபோதும் அறிந்திருந்ததில்லை. அதே சமயத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள எல்லா இலக்கியங்களை காட்டிலும் அவரை குறித்து எழுதப்பட்ட புத்தகங்களே அதிகமாக இருந்து வருகின்றன. மேலும் இன்றைக்கு எல்லா இலக்கியங்களுக்கு மத்தியிலும் உலகெங்கிலும் அவருடைய வேதாகமே மிக பிரபலமான புத்தகமாக இருக்கிறது. ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள், வருகை தந்த நாளில் அவர்கள் இவர் யார் என்று கூக்குரலிட்டனர். பாருங்கள், ஒன்றுமே இல்லை என்று தென்படுகிற ஏதோ ஒரு காரியத்தை தேவன் எடுத்து அதிலிருந்து ஒரு காரியத்தை உருவாக்குகிறார். அதுவே அவரை தேவனாக்குகிறது. அந்த வாசலுக்குள் அவர் சவாரி செய்து வருவதை அவர்கள் கண்டபோது அவர்களில் சிலர் அவர் ஒரு மகத்தான மனிதன் என்றனர். அவர்கள் இன்றைக்கும் அதையே கூறுகின்றனர். இயேசு ஒரு நல்ல மனிதனாய் இருந்தார் என்றும் இயேசு ஒரு மகத்தான மனிதனாய் இருந்தார் என்றும் இன்றைக்கும் போதிக்கிற வேதசாஸ்திர பள்ளிகள் உண்டு. அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் இருந்தார் என்று கூட அவர்களில் சிலர் கூறுகின்றனர். இப்பொழுது அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக மாத்திரம் இருந்திருந்தால் அல்லது ஒரு நல்ல மனிதனாய் மாத்திரம் இருந்திருந்தால் நாம் நம்முடைய பாவங்களில் இருக்கிறோம். அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியை காட்டிலும் மேலானவராக இருந்தார். அவர் ஒரு நல்ல மனிதனை காட்டிலும் மேலானவராக இருந்தார். அதே சமயத்தில் அவர் ஒரு நல்ல மனிதனாக இருந்தார். அதே சமயத்தில் அவர் தேவனும் தீர்க்கதரிசியுமாக இருந்தார். ஆனால் அவர் அதை காட்டிலும் மேலானவராக இருந்தார். பாவத்தை எடுத்து போட அவர் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவனாயிருந்தார். மேலும் அவர் சவாரி செய்து உள்ளே வரும்போது அநேக ஜனங்கள், அவர் ஒரு சுகமளிப்பவர், ஓ, அவர் குருடரின் கண்களை திறந்ததை நாங்கள் கண்டோம், அவர் முடமான மனிதனை நடக்க வைத்ததை நாங்கள் கண்டோம், அவர் ஜெபம் ஏறெடுக்க ஜுரம் குழந்தையை விட்டு சென்றதை நாங்கள் கண்டோம் என்றனர். ஆனால் அப்பொழுது அந்த மாதிரியானவர்கள் அப்பங்களுக்காகவும் மீன்களுக்காகவுமே அவரை பின்தொடர்ந்து கொண்டிருந்தனர். அந்த விதமாகவே இன்றைக்கும் அநேக கூட்டங்கள் இருக்கின்றன. ஒரு சுகமளிப்பவர் இருந்தால் ஏன் அவர்கள் அவரை பின்பற்றுகிறார்கள்? அவர் ஒரு சோலையாயிருக்கிறார். அவர்கள் சுகவீனமாக இருந்தால் அவர்கள் ஓடி, ஓ கர்த்தராகிய இயேசுவை என்னை குணமாக்கும்படி நீங்கள் தயவு செய்து எனக்காக ஜெபிப்பீர்களா என்று கேட்கிறார்கள். அவர்கள் மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியே வந்தவுடன் அல்லது நோய் படுக்கையிலிருந்து வெளியே வந்தவுடன் அவர்கள் உலகத்திற்கு திரும்பி சென்று விடுகின்றனர். வேதம் கூறியுள்ளது போல, ஒரு நாய் தான் கக்கினதை தின்னவும் அல்லது ஒரு கழுவப்பட்ட பன்றி சேற்றிலே புரளுவது போலவும் உள்ளது. அவரிடத்திலிருந்து அவர்கள் என்ன நன்மையை பெற முடியும் என்பதற்காகவே அவரை பின்தொடர்கிறார்கள். அவர்கள் அவரை ஒரு மரபு சின்ன கம்பமாக அல்லது அவரிடத்திலிருந்து தரக்கூடிய அந்த ஏதோ ஒன்றுக்காக அவரை உபயோகிக்கின்றனர். மேலும் அவரை சேவிக்க எதிர்பார்ப்பதில்லை. அந்த கூட்டம் இன்றைக்கும் இன்னமும் அவ்வாறே தொடர்கிறது. 9 குஷ்டரோகிகள் குணமடைந்தனர். ஒருவன் திரும்பி வந்து அவருக்கு துதி செலுத்தினான். இல்லை, அவர்கள் 10 பேர் தானே. அவர்களில் ஒருவன் திரும்பி வந்து அவருக்கு துதி செலுத்தினான்.
மீதமுள்ளவர்கள் நன்றியற்றவர்களாய் சென்று விட்டனர். அமெரிக்காவில் உள்ள ஜனங்கள் தேவனுடைய வல்லமையினால் சுகமாக்கப்பட்டு தேவனிடத்தில் தங்களுடைய இருதயங்களை அளிப்பார்களே, ஆனால் ஒவ்வொரு மதுபான கடையும் மூடும் அளவிற்கு இந்த தேசத்தில் எழுப்புதல் உண்டாகும். அதாவது போதைப் பொருட்கடைகள் மற்றும் மதுபான கடைகள் காட்சியில் இல்லாமற் போகும். சபைகள் நிரம்பி வழியும். திரையரங்குகள் ஞாயிறு இரவு காலியாக இருக்கும். இந்த தேசத்தினூடாக ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகும். ஆனால் அது சம்பவிப்பதை தேவன் செய்கிற இந்த காரியங்களை காணும்போது அவர்கள், இவர் யார்? வருகிற இவர் யார்? அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள்? இவர் யார்? எந்த அதிகாரத்தினால் செய்யப்பட்டது என்று இன்னும் கூச்சலிடுகிறார்கள். தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள ஜோஹன்ஸ்பர்க்கில் நடந்ததை ஒருபோது மறக்க முடியாது. நான் ஒரு ஆகாய விமானத்தில் சுமார் 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நான் அங்கு சென்றடைந்தேன். நான் 3 பகல்களும் மற்றும் இரவுகளாய் ஆகாய விமானத்திலே இருந்தபடியால் என்னால் நிற்க முடியாதபடி மிகவும் களைப்புற்றிருந்தேன். அவர்களோ 50 அல்லது 60,000 ஜனங்கள் கூடியிருந்த திறந்தவெளி மைதானத்திற்கு என்னை அழைத்து சென்றனர். மேடைக்கு வந்தவுடனே பரிசுத்த ஆவியானவரால் அந்த இடத்திற்கு குறுக்கே ஒரு பேருந்து வருவதை நான் கண்டேன். அதன் மேல் டர்பன் என்ற ஒரு அடையாளம் இருந்தது. ஒரு வாலிபன் தன்னுடைய தாய் தகப்பனிடம் வம்பு செய்து நழுவி விடுவதை நான் கண்டேன். ஒரு கால் மற்ற காலை விட 6 அல்லது 8 அங்குலங்கள் குறைந்திருந்தன. அவன் ஒரு வெள்ளை சட்டையை அணிந்து அவனுடைய கால் சட்டை தோள்பட்டையிலிருந்து நெகிழும் தன்மை கொண்ட நடாக்களால் பிடித்துக் கொள்ளப்பட்டிருந்தது. நான் அந்த வாலிபரை கவனித்தேன். நான் மீண்டும் திரும்பி பார்த்தேன். தரிசனம் போய்விட்டது. அதன் பின்னர் சற்று நேரத்தில் கூட்டத்தில் பின்னால் இருந்த ஒரு வாலிப மனிதன் மீது அந்த ஒளி தொங்கிக் கொண்டிருப்பதை நான் கண்டேன். நான் நோக்கி பார்த்தேன். அப்பொழுது நான் அவனை எங்கோ பார்த்தேன் என்று எண்ணிக்கொண்டேன். நான் அவனை கவனித்தேன். மேலும் அந்த ஒளி தொடர்ந்து அவன் மேல் ஒரு சில நிமிடங்கள் நின்று கொண்டிருந்தது. அடுத்து கூறப்போகும் வார்த்தைகளை மொழிபெயர்ப்பாளர் புரிந்து கொள்ளும்படியாக நான் காத்துக் கொண்டிருந்தேன். அதன் பின்னர் நான் அதே வாலிபன் தன்னுடைய ஊன்றுகோல்களை கீழே வீசிவிட்டு எழும்பி நின்றதையும், மேலும் 6 அங்குலங்கள் குறைவான அவனுடைய கால் மற்றொன்றை போன்றே இயல்பானதையும் நான் கண்டேன். அப்பொழுது நான் இன்றிரவு மகிமையில் இருக்கிற திரு ஏ.ஜே. ஸ்கோமன் இடத்தில் கூறினேன். நான், திரு ஸ்கோமன், என்னுடைய வார்த்தைகளை மேற்கோள் காட்டுங்கள், அது ஒரு தரிசனம் என்றேன். அதற்கு அவர் சரி என்றார். அப்பொழுது நான் வெள்ளை சட்டை மற்றும் நெகிடும் தன்மை நாடாக்களை கொண்ட கால் சட்டையோடு அங்கே பின்னால் அமர்ந்திருக்கிற அந்த வாலிபன் சுமார் 1500 மைல்கள் தொலைவில் உள்ள தேசத்தில் டர்பன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு நகரத்தில் இருந்து ஒரு பேருந்தில் அவன் வந்தான். அவன் இங்கு வருவதற்கு தன்னுடைய தாய் தகப்பனிடமிருந்து நழுவி வரவேண்டியதாக இருந்தது. ஆனால் அவன் கர்த்தராகிய இயேசுவின் பேரில் விசுவாசம் வைத்திருந்தான். அவனுடைய ஒரு கால் மற்றொன்றை விட 6 அங்குலங்கள் குறைவாயிருந்தது என்றேன். அந்த வாலிபன் குதித்தெழுந்தான். அவன் அங்கு நின்று தன்னுடைய ஊன்றுகோல்களால் நிற்க முயன்று கொண்டிருந்தான். அப்பொழுது நான், வாலிபனே, கர்த்தராகிய இயேசு உன்னை சுகமாக்கி விட்டார் என்றேன். உடனடியாக அவனுடைய கால் இயல்பாகும்படி மற்றொன்றை போன்று 6 அங்குலங்கள் நீண்டது. அவர்கள் அந்த வாலிபனை மேடைக்கு கொண்டு வந்தனர். மருத்துவர்கள் அவனை அங்கேயே பரிசோதித்தனர். நீங்கள் அவனுடைய புகைப்படத்தை என்னுடைய புத்தகத்தில் பார்க்கிறீர்கள். நான் அங்கே அப்படியே ஒரு சில நிமிடங்கள் நின்று கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது ஒரு சிறிய பச்சை நிற கார் சாலையில் வந்து கொண்டிருந்ததையும் அது நழுவி சென்றதையும் நான் கண்டேன். அது சுற்றி திரும்பி பின்னோக்கியவாறு ஒரு மரத்தில் மோதியது. ஒரு வாலிப இளம் பொன்னிற தலையுடைய பெண்ணுக்கு முதுகு உடைந்திருந்தது. மேலும் நான் ஒரு சிறிய பச்சை நிற கார் நழுவி ஒரு மரத்தில் இடிப்பதை நான் காண்கிறேன். மற்றும் ஒரு வாலிப இளம் பொன்னிற தலையுடைய சுமார் 18 வயதுள்ள ஒரு பெண்ணின் முதுகு உடைந்திருக்கிறது. அவள் மிக ஆபத்தான ஒரு நிலையில் இருக்கிறாள் என்றேன். அப்பொழுது எவருமே பதிலளிக்கவில்லை. மேலும் என்னால் அந்த பரந்த பெரிய ஜனக்கூட்டத்தில் அவளை எங்கும் காண முடியவில்லை. மேலும் நான் அங்கேயே ஒரு சில நிமிடங்கள் அப்படியே நின்றேன். நான், புரிகிறது, அதை சந்தேகப்பட வேண்டாம், அது உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையில் உள்ள கர்த்தராகிய இயேசு, அவர் தம்முடைய ஊழியத்தை தொடர்ந்து நடத்த பரிசுத்த ஆவியை அனுப்பினார் என்றேன். மேலும் அந்த தரிசனம் மீண்டும் நிகழ்வதை நான் கண்டேன். என்னால் அந்த வாலிப ஸ்திரியை காண முடியவில்லை. இங்கே நின்ற அந்த ஒளியை நீங்கள் அந்த புகைப்படத்தில் காண்பது போல அப்பொழுது எனக்கு முன்பாக சரியாக அந்த ஒளி நின்றது. அது இங்கே நின்றது. நான் அங்கே நடந்து சென்றேன். அப்பொழுது அவள் அங்கே மேடைக்கு கீழே படுத்திருந்தாள். அப்பொழுது நான், வாலிப பெண்மணியே, கர்த்தராகிய இயேசு உன்னை குணப்படுத்தி இருக்கிறார் என்றேன். அவள் அழத் துவங்கினாள். அவளுடைய தாயார், ஓ இல்லை, அவளை எழுந்திருக்க சொல்லாதீர் என்றாள். மேலும் அவள் அசைந்தாள், அவள் மரித்து விடுவாள் என்றாள். அந்த வாலிப பெண்மணியோ அவளுடைய காலூன்றி குதித்தெழுந்து கூச்சலிட்டு தேவனை துதித்தாள். அந்த தாயோ அந்த பெண் படுத்துக் கொண்டிருந்த கட்டிலில் மயக்கமுற்று விழுந்தாள். அது என்னவா இருக்கிறது? சரியாக கிட்டத்தட்ட அந்த நேரத்தில்
குற்றம் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு மனிதன் அங்கே பின்னால் இருந்து எழுந்து ஒரு காலை ஒரு இருக்கையின் மீதும் மற்றொரு காலை மற்றொரு இருக்கையின் மீது வைத்தவனாய் எழுந்து நின்று, அமெரிக்கனே, உன்னைத்தான் எந்த நாமத்தில் நீதி செய்கிறாய் என்று நீ எனக்கு சொல்லும்படி நான் உனக்கு சவாலிடுகிறேன். நீ எந்த ஸ்தாபனத்தை சேர்ந்தவர் என்று கேட்டான். பார்த்தீர்களா? இது அதே விதமாக உள்ளது. அவர்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறதில்லை. அவர்கள் இந்த காரியங்களுக்காக எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருக்கவில்லை. சபைகள் கர்த்தருடைய வருகைக்காக எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருக்கவில்லை. அவருடைய வருகையை உறுதிப்படுத்தவும் அதை நிறைவேற்றவும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்கே இருக்கிறார். ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய சொந்த வழியை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறான். அந்த விதமாகவே அது அங்கே இருந்தது. ஒவ்வொரு குழுவும் தங்களுடைய சொந்த கருத்தை உடையவர்களாக இருந்தனர். ஆனால் இன்றிரவு கேள்வி அதுவல்ல. நான் பேசிக் கொண்டிருப்பது அதை குறித்தல்ல. நான் உங்களிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கேள்வியோ, நீங்கள் இதை என்னவென்று நினைக்கிறீர்கள்? அது உங்களை பற்றியது. தேசங்களின் மேலும் கீழும் சென்று கொண்டிருக்கிற இவர் யார்? மனிதர்கள் அல்ல. மனிதர்கள் அந்த காரியங்களை செய்ய முடியாது. மரித்துக் கொண்டிருக்கிற ஆண்களும் பெண்களும் இங்கே கொண்டு வரப்படும் போது, கூட்டத்தில் வெவ்வேறு இடங்களில் இங்கே எங்கே அமர்ந்துள்ள போது, அந்த கூட்டத்தில் உள்ள ஜனங்களிடத்தில் பேசி கூறிக்கொண்டிருக்கிற இது யார்? இது யார்? இந்த காலை என்ற ஞானஸ்தான தொட்டிக்குள் நடந்து வந்த அந்த வாலிப ஸ்திரீ, அதாவது 3 வாரங்களுக்கு முன்பு முற்றின பல புற்றுநோய்களால் மரித்துக் கொண்டிருந்தாள். திருமதி பைட்டி இங்கே மேப்பிள் தெருவில் வசிக்கிறாள். மேலும் நான் அவளோடு இருந்த 3 மருத்துவர்களிடத்தில் கேட்டேன். அவள் உயிர் வாழ்வதற்கு எந்த வாய்ப்பையும் பெற்றிருக்கவில்லை. 4 அல்லது 5 பிள்ளைகளோடு இருந்த அவள், என்னுடைய தாயார் அவர்களை கவனித்துக் கொள்ள முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றாள். தாயாரோ, பில், அவள் வீட்டுக்கு மீண்டும் ஒருபோதும் வரமாட்டாள் என்றாள். நான் அவள் இருந்த இடத்திற்கு சென்றேன். கர்த்தராகிய இயேசு, கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது, அவள் சபைக்கு சென்று கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் பெற்று தேவனை சேவிப்பதாக வாக்களித்தாள். அவள் குணமடைந்து வீடு செல்வாள் என்று உரைத்தார். அப்பொழுது நான் அவளிடத்தில், பெண்மணியே, நீங்கள் அதை செய்வீர்களா என்று கேட்டேன். அதற்கு அவள், நீர் சொல்லுகிற எல்லாவற்றையும் நான் செய்வேன் என்றாள். உடனடியாக வலிகள் போய்விட்டன. 3 நாட்கள் கழித்து அவள் வீட்டில் இருந்தாள். மருத்துவர்களால் அந்த புற்றுநோயின் ஒரு தடயத்தை கூட கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. கர்த்தருடைய நாமத்தில் வருகிற இவர் யார்? இது யார்? இது தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவி. அதை குறித்து உங்களுடைய கருத்து என்ன? உங்களுடைய போதகரை அறிந்துள்ள உங்களுடைய கருத்து என்ன? இங்கே இந்த இருக்கைகளில் பட்டணத்திற்கு வெளியிலிருந்து வந்து அமர்ந்துள்ள ஜனங்கள் காக்காய் வலிப்போடு அமர்ந்து, இங்கே ஒரு மனிதன், இங்கே எங்கோ சரியாக இங்கே மெனோனைட் சகோதரன், காக்காய் வலிப்பினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் அமர்ந்திருக்கிறார். அவரை ஒருபோதும் கண்டதோ அல்லது அறிந்ததும் இல்லை. அவரை குறித்து ஒன்றுமே தெரியாது. திடீரென்று சுமார் 2 வருடங்களுக்கு முன்பு, அல்லது ஏதோ, ஆம், 2 வருடங்களுக்கு முன்பு என்றே நான் இருக்கிறேன், பரிசுத்த ஆவியானவர் அவரை அழைத்து கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது என்று கூறினார். அது முதற்கொண்டு அவருக்கு எந்த ஒரு காக்காய் வலிப்பு மயக்கமும் வந்ததே இல்லை. இது யார்? இது யார்? கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த ஸ்திரீ இங்கே அமர்ந்து கொண்டிருந்தாள். நான் இல்லினாய்ஸில் எங்கிருந்தோ வந்து கடந்த முறை நான் இங்கிருந்தேன். அடுத்த நாள் அவளுடைய சரீரத்தில் ஒரு பெரிய கட்டியோடு இருந்தாள். அது கேடு விளைவிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. திங்கட்கிழமை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுவதாக இல்லினாய்ஸின் மருத்துவ விஞ்ஞானத்தில் மிகச்சிறந்து விளங்கின சிலர் அவளை ஒரு பெரிய மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லவிருந்தனர். அவள் மிகுந்த சிரமத்தோடு சென்றாள். என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் அவளை கண்டதும் இல்லை, அல்லது அவளை குறித்து கேள்விப்பட்டதும் இல்லை. திடீரென்று பரிசுத்த ஆவியானவர் அவளை நிழலிட்டு, அவள் யாராய் இருந்தாள் என்றும், அவள் எங்கிருந்து வருகிறாள் என்றும், அடுத்த நாள் அவள் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட போவதாக இருந்தாள் என்றும் அவளிடத்தில் கூறினார். அதை பார்க்க அப்பொழுது எத்தனை பேர் இங்கே இருந்தீர்கள்? மேலும் அந்த செய்தி திரும்பி வந்ததை கவனியுங்கள். அடுத்த நாள் அவள் மருத்துவரிடம் சென்றபோது, அவள் ஒரு மருத்துவமனையிலிருந்து மற்றொரு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட போது அதனுடைய ஒரு தடயத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. யார் இவர்? ஓ, தேவன் இரக்கமாக இருப்பாராக. இதை செய்து கொண்டிருக்கிற இவர் யார்? அது உங்களுடைய போதகர் என்று உங்களால் தைரியமாய் கூற முடியுமா? முடியாதே. மனிதர்கள் அதற்குள்ளாக எந்த காரியத்தையாவது செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது என்று உங்களால் தைரியமாய் கூற முடியுமா? முடியாதே. அது பரிசுத்த ஆவியாய், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் மேலிருந்த ஆவியாய் இருக்கிறது. அவருடைய வருகை அவரை அவருடைய சபையோடு இணைக்கும்படியும், அவருடைய மகத்தான பரிசுத்த வெளிச்சத்தை பரப்பவும், மீட்கவும், ஒரு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையை ஐக்கியத்திற்குள்ளாக கொண்டு வரவும் மிக நெருக்கமாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் எடுத்துக் கொள்ளப்படுதல் சமீபித்திருக்கிறது. ஆமேன். இது யார்?
என்னால் உங்களுடைய கேள்விக்கு பதிலளிக்க முடியாது, என்னால் உங்களுக்காக பதிலளிக்க முடியாது. ஆனால் என்னால் எனக்கே பதிலளித்துக் கொள்ள முடியும். இந்த புனித மேஜையினண்டை இன்றிரவு நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் ரத்தத்தினால் கொல்லப்பட்ட இக்கூட்டத்தினரின் செவிகளில் நான் என்னுடைய இருதயத்தின் அடித்தளத்திலிருந்து இதை கூறுகிறேன். நான் உங்களில் ஒருவன் என்ற காரணத்தினால் அல்ல, நான் வித்தியாசமான யாரோ ஒருவராக இருக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் அல்ல, ஆனால் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு மீட்கப்பட்டவர்களில் ஒருவன் என்பதனாலேயாம். இன்றிரவு அதே வெளிச்சம் இந்த சபையில் தொங்குகிறது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். அந்த ஒருவர் அதே சுவாபத்தின் மூலம் அது பரிசுத்த ஆவியின் ரூபத்தில் உள்ள இயேசு கிறிஸ்து என்பதை காண்பிக்கிறார். வேத வாக்கியத்தை அறிந்துள்ள எவரும் இயேசு நான் தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தேன், தேவனிடத்திற்கு புறப்பட்டு செல்கிறேன் என்று கூறினார் என்பதை அறிந்துள்ளனர். அவர் மாம்சமாக்கப்படுவதற்கு முன்பு வனாந்திரத்தில் மோசையோடு இருந்தபோது அவர் அக்கிரிஸ்தம்பமாயிருந்தார். மோசே அவரை காண வாஞ்சித்த போது அவர் தம்முடைய பின்பாகத்தை அவனுக்கு காண்பித்து கடந்து போனார். அப்பொழுது மோசே அது ஒரு மனிதனைப் போல காணப்படுகிறது என்றான். அவர் இங்கே பூமியின் மேல் இருந்தபோது அவர் ஒரு மனிதராக இருந்தார். அவர் மீட்டுக் கொண்டுள்ள மனிதர்களினூடாக இன்றைக்கு அவர் செய்த அதே காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் வந்தபோது அவருடைய புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டது. அது என்ன? அவருடைய மரணம், அடக்கம், உயிர்த்தெழுதலுக்கு பிறகு பவுல் தமஸ்குவுக்கு போகும் தன்னுடைய வழியில் இருந்தபோது ஒரு நாள் ஒரு மகத்தான வெளிச்சம் அவனை கீழே வீழ்த்தியது. அவனை சுற்றிலும் இருந்த மனிதர்கள் அந்த வெளிச்சத்தை காணவில்லை, ஆனால் அது அவனை குருடாக்கும் அளவிற்கு அவனை கீழே வீழ்த்தியது. அவனுடைய எஞ்சியுள்ள காலமெல்லாம் அவனுக்கு அவனுடைய கண்களினால் கோளாறு உண்டாயிருந்தது. அவன் ஒருமுறை எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவர்களுக்குரிய மேன்மை நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு அவனுடைய மாம்சத்தில் ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அது அவனை குட்டும் சாத்தானுடைய தூதனாய் இருக்கிறது என்று கூறினான். ஏனென்றால் அது மிகுதியான வெளிப்பாடாயிருந்தது. பவுல் மதவெறியர்கள் என்று அழைக்கப்பட்ட ஜனங்களை, ஒரு மீண்டும் பிறந்த குழுவை, அதிக சத்தத்தை உண்டு பண்ணி கொண்டிருந்த ஜனங்களை துன்பப்படுத்த தன்னுடைய பாதையில் சென்று கொண்டிருந்த போது கீழே வீழ்த்தப்பட்டான். அவர்களை கைது செய்து எருசலேமுக்கு கொண்டு வருவதற்காக தன்னுடைய சட்டைப்பையில் நிருபங்களோடு அவர்களை துன்புறுத்த பவுல் தன்னுடைய பாதையில் சென்று கொண்டிருந்தான். சுமார் மத்தியான வேளையிலே ஒரு ஒளி கீழே வந்து அவனை தரையிலே குப்புற விட தள்ளிற்று. அவன் தரையிலே விழுந்தான். அந்த ஒளியிலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, சவுலே சவுலே, நீ ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று கூறிற்று. சவுல் திரும்பி தன்னுடைய குருடாக்கப்பட்ட நிலையில் மேல் நோக்கி பார்த்தான். அவனால் அந்த மகத்தான மகிமையான ஒளியை காண முடிந்தது. அப்பொழுது அவன், ஆண்டவரே, நீர் யார் என்று கேட்டான். அப்பொழுது அவர், நான் இயேசு, நான் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தேன், நான் தேவனிடத்திற்கு சென்றேன், நான் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தேன், நான் தேவனிடத்திற்கு திரும்புகிறேன் என்றார். மேலும் அவர், முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமாம் என்றார். அந்த புனித மணலின் மேல் ஒரு வெளிப்பாடு. அந்த இடத்தில் ஒரு முறை இருந்த மனிதன் அதே விதமாக ஒருபோதும் இருக்க முடியாது. ஒரு மனிதன் அவன் தன்னை ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று அழைத்துக் கொள்ளும் முன்பே, அவன் தன்னை அடையாளம் கண்டுகொள்ளும் முன்பே, அவன் முதலில் அந்த வனாந்திரத்தின் பின்பக்க அனுபவத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும். அங்கே அவன் தேவனை முகமுகமாக சந்திக்கிறான். ஏனென்றால் இன்றைக்கு நீங்கள் எந்த விதமான பதிலையும் பெற முடியும். கர்த்தர் செய்வதாக சொன்னதை அவர் சரியாக செய்வதை உங்களால் காண முடியும். மேலும் புத்திசாலியான வேத பண்டிதர்கள் இதை விளக்குவார்கள். அவர்கள், அது மற்றொரு நாளுக்கானதாக இருந்தது, அது இதற்கானதாக இருந்தது, இல்லை, அது மற்றொரு காலத்துக்கானதாக இருக்கிறது, அல்லது அது தவறாயிருக்கிறது என்று கூறுவார்கள். அவர் பெயல்சபூல், பிசாசு, அவர் ஒரு குறி சொல்பவர் என்று இயேசுவை குறித்து கூறியது போலவே மேலும் அந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அவர்களிடம் பதில் இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு மனிதன் கிறிஸ்துவோடு தொடர்பு கொள்ள எப்போதாவது வந்திருந்து பவுல் கண்டதைப் போல அவரை கண்டிருக்கும் போது, அல்லது அவரிடத்தில் அனுபவம் கொண்டிருக்கும் போது, அந்த ஒரு மனிதனுடைய அனுபவத்தை விளக்கி கூறக்கூடிய பொதுவான வேத பண்டிதர்கள் இந்த உலகத்தில் இல்லை. அந்த காரணத்தினால் தான் இன்றைக்கு அவர்கள் அனுபவத்தை பெற்றிருக்கவில்லை. அந்த காரணத்தினால் தான் அவர்களால் கூற முடியவில்லை. அவர்கள் எல்லோரும், இவர் யார், இது என்ன, இது எங்கிருந்து வருகிறது என்று கூறிக்கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் பதிலை பெற்றிருக்கவில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் அறிந்துள்ளதெல்லாம் ஏதோ ஒரு சபை உருவாக்கி இருக்கிற ஒரு வேத சாஸ்திரமே ஆகும். வேத சாஸ்திரத்தை அறிந்து கொள்வது ஜீவன் அல்ல, வேதாகமத்தை அறிந்து கொள்வதும் ஜீவன் அல்ல. ஆனால் அவரை அறிந்து கொள்வதே ஜீவனாயிருக்கிறது. அவருடைய பிரசனத்தில் உங்களை நிரப்பி இருக்கின்ற ஒருவராயிருக்கிறபடியால் உங்களுடைய சொந்த இரட்சகராக அவரை அறிந்து கொள்வதே. அது சம்பவித்த போது நீங்கள் அங்கே இருந்தீர்கள். அதிலிருந்து உங்களை எவராலும் விலக்கி எடுக்க முடியாது. உங்களுக்காக எவரும் அதை விளக்க முடியாது. அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு சம்பவிக்கிற போது அவர் யாராக இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்கிறீர்கள். எனக்கு அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத இயேசு கிறிஸ்துவாயிருக்கிறார். எந்த அற்புதங்களை நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கிற
இவர் யார்? இந்த மகத்தான கிரியைகளை செய்து கொண்டிருக்கிற இது யார்? இது பிரசங்கியா? இது ஓரல் ராபர்ட்ஸா? இது பில்லி கிரஹாமா? இது ஜாக் ஷூலரா? வில்லியம் பிரனாமா? அது யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு இதனோடு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. அவர்கள் கருவிகளாயிருக்கிறார்கள். அது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு ஜனத்தை ஆயத்தப்படுத்தும்படி அடையாளங்கள், அற்புதங்கள், அதிசயங்களோடு கூடிய சுவிசேஷத்தோடு வருகிறதாக உள்ளது. அவர் வருவதை எதிர்நோக்கியிருக்கும் விசுவாசிகளோடு கூடிய எதிர்பார்ப்புகளால் நிறைந்துள்ளது. மற்றவர்களோ ஏன் இந்த எழுப்புதல்கள், நாம் ஏன் இதை பெற்றிருக்கிறோம், நாம் ஒரு சபையில் சேர்ந்து கொள்வோம் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏன்? நான் புதிய சபையை கட்டத் தொடங்கின போது, அதாவது இங்கே சபையிலே அது கூறப்பட்டு வந்தது, நமக்கு அற்புதங்கள் தேவையில்லை, நமக்கு இனிமேல் இந்த காரியங்கள் தேவையில்லை, உங்களுக்கு அவைகள் வேண்டுமானால் அவைகள் சம்பவிக்கிற அந்த இடத்திற்கு போங்கள், எங்களுக்கு அவைகள் எங்கே வேண்டியதில்லை என்றனர். பிரணாம் கூடாரம் அந்த தாழ்வான நிலைக்கு தாழும் போது அது மூழ்கி விடுகிறது. இந்த சபையானது இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம், வல்லமை மற்றும் கொள்கைகளின் பேரில் நிறுவப்பட்டது. மேலும் இந்த கூடாரம் இருக்கும் வரை மகிமையான பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆத்துமாக்களுக்கான அணுகளை கண்டறிந்து ரட்சித்து பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பி வியாதிஸ்தர்களை சுகப்படுத்துவாராக. எனக்கு இது நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத இயேசு கிறிஸ்துவாய் உள்ளது. நாம் ஜெபம் செய்வோமாக. அவர் யாராக இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறியாமல் இருந்தால், இவை அனைத்தும் என்னவென்பதை குறித்து நீங்கள் அறியாமல் இருந்தால், நீங்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் உங்களுடைய கரத்தை உயர்த்துவதனால் நீங்கள் அதை செய்வீர்களா? உங்களுடைய கரத்தை உயர்த்துவதன் மூலம் நான் அவரை அறிந்து கொள்ளும்படி சகோதரன் பிரணாம் எனக்காக ஜெபியுங்கள் என்று கூறுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. சுற்றிலும் நான் உங்களுடைய கரங்களை காண்கிறேன். இப்பொழுது பரலோக பிதாவே, நாங்கள் இந்த செய்திக்கு தங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தின ஜனங்களை கனிகளாக கொண்டு வருகிறோம். அதாவது அவர்கள் இவர் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள விரும்புகின்றனர். இந்த மகத்தான இயேசுவானவரோடு அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். அதாவது அவருடைய வருகையும் உயிர்த்தெழுதலும் மிகவும் சமீபமாக இருக்கின்றபடியால் வியாதியஸ்தர் சுகமடைய தொடங்கி இருக்கிறார்கள். அது சம்பவித்த பிறகு அதன் பின்னர் தீர்க்க தரிசனம் சபைக்கு வந்தது. அதன் பின்னர் வரங்களும் அற்புதங்களும் நிகழ்ந்தன. இப்பொழுது அந்த கடைசி அடையாளத்துக்கு சென்றுள்ளது. அடுத்து வருவது எடுத்துக் கொள்ளப்படுதலே. சபையானது எடுத்துக் கொள்ளப்படும். கர்த்தாவே, உம்முடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையில் உம்மை அறிந்திருப்பதாக உரிமை கோரி இருக்கிற நாங்கள் கர்த்தராகிய இயேசுவே வாரும் என்று கெஞ்சிக் கொண்டும் கதறிக்கொண்டும் வாஞ்சித்துக் கொண்டும் காத்துக் கொண்டும் இருக்கிறோம். கர்த்தாவே, உம்முடைய சபையை சீக்கிரமாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுதலில் கொண்டு செல்லும். ஏனென்றால் சீக்கிரத்தில் மனிதர்கள் ஜீவிப்பதற்காக நீர் சிருஷ்டித்த பூமியை அவர்களே வெடிக்க செய்ய போகிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் உமக்கு கீழ்ப்படியாதிருக்கிறார்கள். அவர்கள் சமாதானத்தை அல்ல, யுத்தத்தையே படித்தறிந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் நீதியை படித்தறிந்திருக்கவில்லை, ஆனால் அவர்கள் தீவினையை படித்தறிந்துள்ளனர். எப்படியோ அவர்கள் வல்லமைக்கான பசியாயிருக்க விரும்பவில்லை. கர்த்தாவே, அவர்களுடைய இருதயத்தில் உள்ள அந்த சிறு இடமானது வல்லமைக்கான பசியை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறது. அவர்கள் தங்களுடைய சக மனிதனை பெருமையாக பேச எங்கோ ஒரு ஆய்வகத்தில் அதை திருப்திப்படுத்த முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தேவனே, அவர்கள் வாஞ்சிக்கின்ற வல்லமையானது தேவகுமாரனுடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை என்பதையும், அவர்களுடைய ஜீவியங்களை மாற்றக்கூடிய பரிசுத்தாவியின் வல்லமை என்பதையும், அது தேசங்களை வெடிக்கச் செய்ய அல்ல என்பதையும், ஆனால் அவர்களுடைய ஜீவியங்களை மாற்ற மற்றும் உம்முடைய ஊழியக்காரர்களாக அவர்களை உருவாக்குவோமே என்பதையும் அவர்களால் தெளிவாக உணர முடிந்தால் நலமாயிருக்குமே. அநேக ஜனங்கள் காட்டுத்தனமான வெறித்தனத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு அவர்கள் எங்களை ஒன்றுமறியாத ஒரு கூட்டம் என்றும் மற்றும் மதவெறியர்கள் என்றும் அவர்கள் ஆரம்ப நாட்களில் செய்தது போல எங்களை அடையாளம் காட்டுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் திரும்பி செல்லுகையில் களிகூர்ந்து உம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் நிந்தையை சுமக்க முடிந்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறினார்கள். கர்த்தாவே, இன்றிரவு எங்கும் உள்ள உம்முடைய பிள்ளைகளின் உணர்வும் அதுவேயாகும். நாங்கள் மாத்திரமே மகிழ்ச்சியாயிருக்கிறோம். உம்முடைய நாளில் சிலர் உம்மை அடையாளம் கண்டுகொள்ள முயன்றனர். அவர்கள் போதிய ஆடை அடியாமல் தன்னை சுற்றி ஒரு பழைய ஆட்டுத்தோலை சுற்றி கொண்டு, வனாந்திரத்திலிருந்து வந்த யோவான், கிழக்கு மேற்கு என்று வார்த்தைகளை சரியாக பேசத் தெரியாத ஒரு காட்டு மனிதனாய், கோடாரியானது மரத்தின் வேறருகே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறின ஒரு காட்டு மனிதனின் சிநேகிதனாய் இருக்கிறார் என்றனர். அவர் இவனை பின்பற்றுகிற ஒருவர். அவன் ஒரு காட்டு மனிதன், அவன் பைத்தியக்காரன், அவன் புத்தி கட்டவன் என்றனர். ஓ கர்த்தாவே, உம்மோடு இருந்த இயற்கைக்கு மேம்பட்ட ஊழியம் அவர்களின் கண்களை குருடாக்கினது. அது மீண்டும் இன்றைக்கு அவ்வாறே உள்ளது. யோவான் அவனுடைய நாளில் செய்தது போல இந்த மகத்தான பரிசுத்த ஆவியானவர் கர்த்தருடைய வருகையை முன்னறிவித்து காண விரும்பாத அந்த ஜனங்களை குருடாக்குகிறார். ஆனால்
காண விருப்பமுள்ளவர்களை நீர் அவர்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர். நீர் பிதாவானவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற யாவும் என்னிடத்திற்கு வரும் என்றும் அவர்களில் ஒருவரும் இழக்கப்பட மாட்டார்கள், நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன் என்றீர். நாங்கள் இதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்றிரவு தங்களுடைய கரங்களை உயர்த்திருக்கிறவர்களுக்காக ஓ தேவனாகிய கர்த்தாவே, நீர் உம்மை அவர்களுக்கு அனுபவத்தில் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையில் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இதை அருளும். தங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தாத மற்றவர்கள் இங்கு இருக்கலாம், ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர்களுடைய இருதயத்தில் அவர்களுக்கு அது தேவைப்பட்டது என்று அவர்கள் அறிந்திருந்தனர். நீர் அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவர்களுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சையை அவர்களுக்கு தர வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். இன்றிரவு நாங்கள் கட்டடத்தை விட்டு செல்லும் போது நாங்கள் வித்தியாசமான ஜனங்களாக செல்வோமாக. நாங்கள் உள்ளே வரும்போது கொண்டிருந்த நோக்கம் உம்முடைய தெய்வீக சித்தத்திற்கு முரண்பட்டதாக இருந்திருந்தால் நாங்கள் அதைவிட ஒரு வித்தியாசமான நோக்கத்தோடு செல்வோமாக. நாங்கள் உம்மோடு கொண்டிருந்த அனுபவம் எங்கள் ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்தும் வரையில் நாங்கள் பலிபீடத்தின் கொம்புகளை பிடித்துக் கொள்வதற்கான ஒரு தீர்மானத்தோடு வெளியே செல்வோமாக. நாங்கள் யாரை குறித்து பேசுகிறோம் என்பதை நாங்கள் அறிவோம். ஏனென்றால் நாங்கள் அவரை சந்தித்து அவரை அறிந்து அவரோடு ஐக்கியம் கொண்டிருக்கிறோம். பிதாவே, இந்த காரியங்களை அருளும். வியாதியஸ்தரையும் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் சுகப்படுத்தும். எங்களுடைய அருமையான விலையேறப்பெற்ற போதகரை ஆசீர்வதியும். தேவனே, நீர் அவரோடும் மற்றும் அவருடைய அருமையான சகோதரிகளோடும் அவர்கள் சுவிசேஷ பாடல்களை பாடும் போதும் தங்களுடைய வானொலியில் அதை பிரசங்கிக்கும் போதும் அவர்களோடு இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களுடைய வாசல்களில் இருக்கிற அந்நியர்களை ஆசீர்வதியும். கர்த்தாவே, இன்றிரவு அவர்கள் தங்களுடைய இருதயத்தில் ஒரு பாரத்தோடு இந்த வேளையிலிருந்து அவர்கள் ஒரு நோக்கத்தோடு வெளியே செல்வார்களாக. இதற்கு முன்பு அவர்கள் உம்மை அறியாமல் உமக்கு சேவை செய்யாதிருந்திருந்தால் அவர்கள் உம்மை சேவிப்பார்களாக. மற்ற எல்லா காரியங்களும் ஒன்றுமற்றதாகும் என்றும், ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தையோ என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் என்றும் இதை அறிந்திருக்கிறோம். பிதாவே, இதை அருளும். எங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் எங்களுக்கு மன்னியும். நாங்கள் அந்த மகத்தான சந்திப்போமாக. இப்பொழுது செய்திக்கு பிறகு நாம் அவரிடத்தில் பாடுகையில் நாம் அப்படியே நம்முடைய தலைகளை தாழ்த்தி அவரை ஆராதிப்போமாக. உங்களுடைய முழு இருதயத்தோடு எத்தனை பேர் அவரை உண்மையாகவே நேசிக்கிறீர்கள்? உங்களுடைய கரத்தை உயர்த்தி நான் அவரை நேசிக்கிறேன் என்பதற்கு ஒரு சாட்சியாக இதை கூறுங்கள். ஓ, அவர் அற்புதமானவர் அல்லவா? உங்களுக்கு தெரியும், நான் இந்த விதமாக அமர்ந்து எப்படியாவது அவருடைய பிரசனத்தில் அப்படியே பருக விரும்புகிறேன். அவருடைய வார்த்தை புறப்பட்டு சென்றது. அது இருதயங்களுக்குள் விழுந்துள்ளது. அது நம்மை திருத்துகிறது. அது நம்மை அவருடைய ஆவிக்கு கீழ்ப்படிதலுக்குள்ளாக கொண்டு வருகிறது. அப்படியானால் அவரை ஆராதிக்கும்படி இது எவ்வளவு அருமையானதாய் உள்ளது. இப்பொழுது இன்றிரவு நீங்கள் சபையிலிருந்து செல்லும் போது அவரை ஆராதித்துக் கொண்டே செல்லுங்கள். இந்த வாரம் புதன்கிழமை இரவு இங்கே ஒரு ஜபக்கூட்டம் உண்டு என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். WLRP என்ற ஒளிபரப்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லை, சனிக்கிழமை 9 மணிக்கு சகோதரன் நெவிலுடைய ஒளிபரப்பை மறந்து விடாதீர்கள். நான் அவைகளை கேட்க விரும்புகிறேன். நீங்கள் விரும்பவில்லையா? அது 4 அல்லது 3 குழு. அழகாக தொனிக்கிறது. நானும் மனைவியும் பிள்ளைகளும் நாங்கள் யாவரும் அந்த சிறிய வானொலியில் சகோதரன் நெவில் பேசுவதையும் அவருடைய ஒளிபரப்பையும் அவருடைய அற்புதமான வார்த்தைகளையும் அவர் நேசிக்கிற மற்றும் விசுவாசிக்கிற தேவனை எப்படி உயர்த்துகிறார் என்பதையும் கேட்க அதை சுற்றி அமர்கிறோம். இங்கு இருக்கிற அந்நியர்களாகி நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சொந்தமான சபை இல்லாவிடில் எங்களோடு வந்து சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், அவர் இங்கே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று இதை கூறவில்லை. இல்லை ஐயா, அநேக முறை நான் இதை கூறினேன். நான் சகோதரன் நெவிலை நேசிக்கிறேன். இது முதலாவது. அவர் ஒரு வேத பண்டிதர். முதலாவது காரியம். அவர் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை. அடுத்த காரியம், அவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே விதமாக இருக்கிறார். நான் அவரை பல வருடங்களாக அறிந்துள்ளேன். அவர் ஒரு துளியும் ஒருபோதும் மாறவே இல்லை. அவர் இன்னமும் ஆர்மன் நெவிலாக கர்த்தராகிய இயேசுவின் ஒரு ஊழியக்காரனாக இருக்கிறார். மேலும் அவர் பெற்றுள்ளார் என்று நான் நினைக்கிறேன். அன்றொரு இரவு நான் அவருக்கு அவருடைய நிகழ்ச்சி ஏதும் இல்லை என்றால் வியாதியஸ்தர்களுக்காக நாங்கள் வந்து ஜெபிக்க எங்களுக்காக அந்த நிகழ்ச்சியில் இடமளிக்க முடியுமா என்று அவரிடத்தில் கேட்கும்படி அழைத்தேன். இந்த காலை சிலர் உள்ளே வந்ததை நீங்கள் அறிவீர்கள். அவருடைய எளிய மனைவி தொலைபேசியில் பதிலளித்தாள். நான் அதை குறித்து அங்கே பின்னால் என்னுடைய மனைவியிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். அவருடைய அழகான எளிய மனைவிக்காகவும் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்திற்காகவும் நாங்கள் எப்படியாய் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அது மிக அருமையாக உள்ளது. நீங்கள் ஒரு ஊழியக்காரனும் அவனுடைய மனைவியும் அந்த விதமாக இனிமையாயும் மற்றும் தாழ்மையாயும் செயல்படுவதை காணும்போது அது சபையை சிறந்த முறையில் நடக்க செய்கிறது. நாட்கள் செல்ல செல்ல அது இனிமையாக இருக்கிறது. உங்களுடைய முழு இருதயத்தோடு நீங்கள் அவரை நேசிக்கிறீர்களா? சரி,
இயேசுவின் நாமத்தை உன்னுடன் கொண்டு செல் என்று நாம் பாடுகிற ஒரு கலைந்து செல்லும் பாடலை நாம் பாட வேண்டும். சகோதரியே, நீங்கள் அந்த புத்தகத்தில் அங்கே அதை எடுத்து விட்டிருந்தால் எங்களுக்கு சிறு சுருதியை கொடுங்கள். நாம் நம்முடைய கலைந்து செல்லும் பாடலை பாடப்போகிறோம். நாங்கள் முதலாம் சரணத்தை பாடும்போது நாம் சுற்றி திரும்பி ஒருவரோடு ஒருவர் கரங்களை குலுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். சரி, எங்களுக்கு சுருதியை கொடுங்கள். சகோதரனே, தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்பொழுது இந்த சரணத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்வோமாக. அது அற்புதமாக இருக்காதா? குடும்ப ஜெபத்தை மறந்து விடாதீர்கள் என்று நாம் வழக்கமாக பாடுகிற நம்முடைய அந்த சிறிய பாடல் எத்தனை பேருக்கு நினைவிருக்கிறது? உங்களுக்கு அது நினைவிருக்கிறதா? நான் இல்லை. தெல்மா, அது உங்களுக்கு தெரியுமா? அல்லது அந்த சுருதியை அல்லது தெரியாதா? நாம் அதை ஒருமுறை முயற்சிப்போமாக. உங்களுக்கு அது நினைவில் இருக்கவில்லையா? நான் அதை ஒருமுறை உங்களோடு முயற்சிக்கலாம். எத்தனை பேர் குடும்ப ஜெபம் செய்கிறீர்கள்? அது நல்லது. நாம் அதை மீண்டும் முயற்சிப்போமாக. நான் அதை இங்கே மீண்டும் பாட உள்ளேன். எனக்கு அது பிடிக்கும். இப்பொழுது யாவரும் ஒன்று சேர்ந்து, ஓ கர்த்தாவே, அவர்கள் பவுலின் சரத்திலிருந்து உருமால்களையும் கச்சைகளையும் எடுத்தபோது அசுத்த ஆவிகள் ஜனங்களிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு சென்றன என்றும் வியாதிகள் குணமாக்கப்பட்டன என்றும் வேத வாக்கியங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஓ கர்த்தாவே, நான் இவைகளை தேவையுள்ளோருக்கும் வியாதியஸ்தருக்கும் அனுப்பும் போது இன்றிரவு அது அந்த விதமாகவே இவைகளின் மேல் காணப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேசங்களில் எங்கோ வெளியே உள்ள யாரோ ஒருவர் இது சம்பவிக்க எதிர்பார்த்துக் கொண்டும் காத்துக்கொண்டும் இருக்கிறார். பிதாவே, உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் நீர் அதை அருள வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆமேன். நாம் நம்முடைய தலைகளை வணங்கி இருக்கையில் தேவனுடைய சபையிலிருந்து வந்து அங்குள்ள நம்முடைய மிக விலையேறப்பட்ட சகோதரன் ஸ்மித்தை இப்பொழுது நான் கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன். இங்குள்ள நம்முடைய சகோதரன் நெவிலை போலவே விசுவாசமும் உண்மையும் உள்ள ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரனாக நாங்கள் அவரை கண்டுள்ளோம். இந்த வருகின்ற வாரத்தினூடாக தொடர்ந்து உங்கள் மீது ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ள நான் அவரை கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன். நாங்கள் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. சகோதரன் ஸ்மித்: ஆம் கர்த்தாவே. ஆம் 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 ஆமேன். ஒருவர் மற்றவருடைய கரங்களை குலுக்குங்கள். கூடாரத்துக்கு மீண்டும் திரும்பி வர வரவேற்கிறோம். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.
it flows, and it flows. the lowest valley, oh, the blood, give me strength from day to day. It shall never lose its power. It soothes my doubt, It soothes my calms my fear, calm my and it dries all my tears. all my The tears. blood that gives me The strength blood that gives me day strength to day. from day to It day. shall never lose its It shall power. never lose its power. For it reaches For it reaches the highest to the mountain, highest mountain, and it flows and it flows the lowest to the valley. lowest valley. It's the blood The blood that gives me that strength gives me strength from day to day. from day to day. It will never lose It its shall power. never lose its power. Oh, for it reaches For it reaches to the highest to the highest mountain, and it flows and it flows to the lowest lowest valley. is the blood. The blood Give me strength gives me strength from day to day. from day to day. It will never lose. It shall never lose its power. Oh, for it reaches For it reaches to the highest mountain, and it flows and it flows to the lowest valley. lowest valley. It's the blood The blood that gives me that strength strength from day from day to day. It will never lose It shall its never